Good evening, everyone, and welcome to today's International Free Workshop session. I'm Fariha Alu, your host for today's session, Assistant Academic Coordinator at Bangladesh Institute of Innovative Health Research. On behalf of BIIHR, I warmly welcome you all to today's session, Designing Effective Public Health Questionnaires and Survey Tools. BIIHR is a non-profit, student-led, research-based organization dedicated to promoting research culture, academic excellence, and skill development among students. Through workshops, research training, and academic programs, we aim to support and empower future researchers. Today, we are honored to have Shaukat Reza sir as our facilitator. He is currently a dedicated public health researcher associated with the Department of Public Health and Informatics at Jahangirnagar University, Bangladesh. His extensive research focus spans environmental and occupational health, climate change, just transition, and health equity (OSH) advocacy, biomonitoring, heavy metals and health, as well as policy-oriented and mixed method research. He completed both his BPH and MPH from Jahangirnagar University and has deep experience in advancing public health initiatives and policy solutions. We are delighted to have him with us today and look forward to learning from his valuable insights. Without further delay, I would like to invite Mr. Shaukat Reza sir to begin the session. Thank you, and over to you, sir. Please take the floor. Assalamu alaikum and hello to everyone. I'm Shaukat Reza, facilitator of today's session. And I would like to introduce myself as a learner, not as a facilitator. We will learn from each other, and I'm still a learner. As a researcher, I have to learn every day. I have to learn new skills, new knowledge every day. So let's begin and let's learn from each other. I hope it's going to be an effective session. So as we know, am I hearable to everyone? Are you listening to me? Yes, sir, you Yes, are sir. Sound is clear. Okay, thank you, thank you. And I'm sharing my screen, and kindly inform me if you can see the screen. Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So as we know, today's session is about designing effective public health questionnaire and survey tools. The workshop is about this topic, and I'm already introduced to you everyone. So here is my brief introduction. Shaukat Reza, from Public Health Researcher, and I'm from Department of Public Health and Informatics, Jahangirnagar University. So why public health research matters? At the beginning, as I am a public health expert, public health student, so let's talk a little bit about public health research. So why public health matters? Public health is so much crucial in today's world. After the COVID situation, we all already know how important public health is and how important it is to do research about public health concerns, public health situations. And today's world, we know the SDGs, about SDGs, the sustainable goals. So from the sustainable goals, most of the goals are related directly and indirectly to public health. So if we want to develop a sustainable world, if we want to create a better future for our next generations, we have to improve public health. And for that, we have to involve in public health research. Why questionnaire matters? Today we will learn about designing questionnaire.
So first of all, we have to know why questionnaire matters. To the session, I have designed in Bengali, but I'm informed that there are some international friends, some international participants. So I will try my best to make them understand also. But there are some Bengali lines for my Bengali audiences. Why questionnaire matters? আমাদের একটা সিম্পল একটা কোশ্চেন, এটা কি আমাদের গবেষণার ফলাফলটা বদলে দিতে পারে? এর উত্তরটা আপনাদের কাছে কি মনে হয়, যে একটা ভুল প্রশ্ন কি একটা গবেষণার ফলাফলকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে? Can anyone respond, please? ওকে। একটা ভুল প্রশ্ন একটা গবেষণার ফলাফলকে মডিফাই করে ফেলতে পারে। একটা ভুল একটা ইনফরমেশন আমাদের রিসার্চটাকে অন্যদিকে ধাবিত করতে পারে। তো পাবলিক হেলথ অ্যাকচুয়ালি public health decisions depends on data, and data depends on the quality of question, and the questions depend on the questionnaire design. So that's why questionnaire designing is very important in public health research, because it is directly impact the human society. So we have to very careful, very ethical about the questionnaire, and we have to be concerned about designing the questionnaire so carefully. I have some question to my audiences. In our academic life or in our research career, we have to face a questionnaire, and sometimes our friends or colleagues provide us some Google form link or physical hard copy of questionnaire. So have you ever faced questionnaire trauma? I mean, I'll show you about this kind of questionnaire, and if we face this kind of questionnaire, and we try to avoid and skip this kind of questionnaire to fill up, because it is very annoying to our eye and it is traumatizing. I mean, sometimes when the facilitator or when the interviewer asks some difficult questions, we can't understand their words, their inner meanings of the questions. Sometimes the question are so boring, so we try to skip the questionnaire, and these bad questionnaires will impact our research, public health research. So we have to be very careful when we will develop our questionnaire, because it is the basis of the research. On the basis of questionnaire, the further research will be developed, will be improved, and will have impact on greater community and human society. So we have to be very careful about developing and designing questionnaire. So let's know about what we learn from today's session. We will get introduced to survey tool and questionnaire. We will know about some prerequisition for designing survey tools, qualities of good questionnaire, anatomy of a survey tool or questionnaire, and pre-testing and implementation, pilot testing, importance of pilot testing, and good and bad questionnaire differences. We'll know about this in upcoming slides. Now, the session is about survey tools, questionnaire. So do you know the basic difference between survey tool and questionnaire? We usually use this term simultaneously, but there are some slight difference. Survey tool is a greater term. Survey tools refers to the entire instrument or method used to collect data from the respondents in a structured way. It includes questionnaire, scales, digital tools, interviews, or online surveys. As example, Google Form or Kobo Toolbox. The methods of it's the whole package is survey tool, and questionnaire is the part of the survey tool. It consists of lots of questions. A questionnaire is specific set of questions designed to gather information from the respondents in a structured format, and it is a component of survey tool. The questionnaire can be paper-based or digital in nowadays world. So let's know about questionnaire.
Questionnaire can be three types mainly: structured, unstructured, and semi-structured. So structured questionnaires, the options are predetermined. We have to select one option, and it's not open-ended; it's close-ended. So that's structured questionnaire. And the second kind of questionnaire is unstructured questionnaire. In this type of questionnaire, there are blank space or open spaces for the participants to answer. They can answer according to their wish. They are open to answer. That's open-ended questionnaire with blank spaces. And semi-structured questionnaires are the combination of these two kinds of questionnaire. There will be some structured questionnaires and there will be some unstructured questionnaires. So for the sake of our study, we can select according to the necessity of the study, whether we will use structured questionnaire or unstructured questionnaire or semi-structured questionnaire. Before designing a survey tool or questionnaire, we have to keep in mind some prerequisites. There are mainly four types of prerequisition we have to keep in mind. First of all, we have to define the hypothesis, objectives, and variables of the study. For which purpose we are doing the study, we are doing the research. First of all, we have to define that. Clearly, we have to know the purpose of our study, what we want to test, what is the hypothesis, and what types of information or variables that we need to measure. First of all, before designing questionnaire, we have to define the hypothesis, objectives, and variables. And secondly, we have to clarify the operational definition. For example, if we ask the participant, are you physically active? So that's the verb question. What do we mean by physically active? So we have to define the term. For example, we can ask the participants, do you exercise 30 minutes or 45 minutes per day or 5 days per week? We will define and concise the phrase and make them understandable easily. So we should not use vague phrase, vague words in questionnaire. So we should clarify the definitions, what we mean by the word. Third of all, we have to decide the scale or categories. In the questionnaire, we have to provide some options. So we can scale them, like Likert scale, age grouping, satisfaction level. We have faced this kind of questionnaire and we are familiar to this kind of questionnaire. For example, if we ask anyone, do you agree with this matter or with this concern? Smoking is a bad habit. Do you agree with this? So in this kind of questionnaire, the options can be strongly agree, agree, disagree, strongly disagree. So these are Likert scale. We have to scale the categories for the sake of our analysis. When we will analyze the questionnaire, analyze the data, this will help a lot. This will help in coding. And fourth of all, we have to keep the target audience in mind, whom we are dealing to, the community, the people, the culture, the religion. We have to respect them. As a public health specialist, as a public health researcher, we have to deal with people, and we must respect the people. That's the first ethical point of public health research. So we have to understand the demographic, the cultural context of the respondent and ensure that the questionnaires are appropriate to them. We have to rephrase the sensitive words, the culturally sensitive words. So we have to respect the audience. We have to respect the participants. So these are the prerequisites for developing a questionnaire. Now, what are the qualities of a good questionnaire? I think we all are familiar with this term SMART: specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. When we will develop a questionnaire, the questionnaire should be
specific, should be clear, well defined, and focus on what is important, what is the research, what is our study. So the questionnaire should be specific. There should not be any irrelevant questions, lots of garbage questions. We have to skip this. Second of all, the question should be measurable. The question can be measured or quantified in a consistent way. The variable should be measurable. And then the questionnaire should be realistic and easy for the respondent to understand and to answer. And then the questionnaire should be relevant to the objective. The questionnaire directly related to the objectives, and if the question is not relevant to the objective, we have to skip the question. We should not keep that in the questionnaire and increase the length. It's very bad habit of developing a questionnaire. And third of all, the questionnaire should be time bound. If we go to a participant and take his or her 2 hours of time, he will not be interested to participate further. So we have to keep in mind that as fast as possible, as soon as possible, we have to close the interview and get our desirable data also, quality data also. So the questionnaire should be time bound. We should respect the respondent's time and help collect the data efficiently. In a broad sense, we can define 10 qualities of a good questionnaire. So that's a snapshot of all the 10 good qualities. We will discuss about each quality with example in further slides. So let's have a look about the qualities of a good questionnaire. The questionnaire should be appropriate length. Previously, I have already said this. The questionnaire should be in appropriate length, the short, focused, and precise the questionnaire should be. Then the questionnaire should be in logical order. The questionnaire should be arranged in a simple flow. And then the language of the questionnaire should be simple. We need not use so much tough words, scientifically rich phrases or languages, because most of the time in public health research, we have to deal with community people, mass people, workers. So they will not understand the scientific term always. We have to explain in simple and clear language. And fourth of all, the questionnaire should be relevant to the hypothesis and objective. I have already said about that. And then the easier question should be asked first, because if you ask a philosophical question or a question that should be think in a long period, the participant will get scared. So start with easier question. Name, your race or demographic information, just like this. And then go to further deep question. Number 6, the question should be very specific, not an vague question. Ask clear and specific questions that have one meaning only. And in number 7, the suitable languages for questionnaire. Yes, for example, if we do research about reproductive health or women health, there are some terms we have to use them very sensitively, and we have to keep the respect the boundaries of the participants. And then the preceding questions do not influence the succeeding questions. I mean, from the previous question, the question should be structured in a way that will never influence you to answer the next question or influence your answer, your thinking in the next question. Number 9, we have to avoid double-barreled questions. If we ask any participant, have you eaten rice and vegetable? So he maybe eat rice, but with chicken. So he can't answer the 2 questions in a single yes or no. So this type of double-barreled questions, we have to skip the double-barreled question. The question should be a single question in a single line. And in number 10, we have to avoid the question that will suggest any answer. Do not lead the respondent to a particular answer. We cannot influence them. We cannot lead them to answer something.
when we are asking or interviewing any participant, we have to be very careful. We cannot lead them to uh, to answer a specific question. For example, if we start them asking with smoking is a bad habit, do you agree with this? So first of all, we're stating that smoking is a bad habit. So we should not influence them. We should not lead them. We will simply ask them, do you agree smoking is a bad habit? And he will independently answer yes or no. But if we state them before asking question that smoking is a bad habit, that will be a leading question. We have to keep all these good qualities of questionnaire in mind, and in further slides we will understand more with some examples. Uh, uh, I'm sorry for the international audiences that the examples are in Bengali. That's for, but I will try to make you understand. So the qualities of good question. We already know that the questionnaire should be in appropriate length. Total number of questionnaire should be essential minimum, and the interview should last for 20 or 30 minutes, and that is accepted overall, that is accepted worldwide. If the interview is 2 hour long, the participants will get bored, and the data quality will be declined, will be fall. The question should be in logical order. So there are some example of bad question and good question, and the examples are in Bengali, so I will deliver this in Bengali. আমরা যদি খারাপ কোশ্চেনের উদাহরণটা দেখি, আমরা যদি কাউকে যে শুরুতেই কোশ্চেন করি, সাপোজ আমি হচ্ছে হামের টিকা, মাঝে যে হামের সমস্যা হয়েছিল সবাই আমরা জানি, তো এটা নিয়ে সাপোজ আমি পাবলিক হেলথ স্পেশালিস্ট হিসাবে আমি একটা সার্ভে করছি। আমি শুরুতেই যে তাকে প্রশ্ন করলাম যে আপনার শিশু সন্তানকে কি গত 2 মাসের ভেতর হামের টিকা দিয়েছেন? তো সে হ্যাঁ বা না উত্তর দিল। এবার সেকেন্ড আমি কোশ্চেন করলাম যে আপনার কি শিশু সন্তান আছে? সো এই লজিক্যাল অর্ডারটা কিন্তু আপনারা দেখেন, মানে খুব হাস্যকর। এবং থার্ডে যে যদি আমি কোশ্চেন করি যে আপনি কি বিবাহিত, মানে শিশু সন্তান আছে কিনা এটা শোনার পর আমি যদি সে বলে হ্যাঁ শিশু সন্তান আছে, আমি তারপরে যে আবার শুনতেছি যে আপনি কি বিবাহিত, তো এটা আসলে খুবই ব্যাড লজিক্যাল অর্ডার আর কি। তো এটার যদি আমরা গুড কোশ্চেনের এক্সাম্পলটা আমরা দেখি, আমরা ফার্স্টে আস্ক করতে পারি যে আর ইউ ম্যারিড অর নট। সেকেন্ড আমরা কোশ্চেন করতে পারি যে আপনার শিশু সন্তান আছে কিনা বা কতটি শিশু সন্তান আছে, এবং যদি থাকে দেন থার্ডে যে আমরা কোশ্চেন করতে পারি যে আপনার শিশু সন্তানকে 2 মাসের ভিতর টিকা দিয়েছেন কিনা। তো এই লজিক্যাল অর্ডারটা যদি আমরা দেখি, আমরা যদি সেকেন্ড কোশ্চেনে শুনি যে তার শিশু সন্তান নাই, তাহলে কিন্তু আমাদের থার্ড কোশ্চেনটা আমরা স্কিপ করতে পারি, যেহেতু তার শিশু সন্তান নাই তো আমরা তো থার্ড কোশ্চেন করার কোনো দরকার নেই। তার মানে এটা একটা গুড লজিক্যাল অর্ডার যে আমরা আনসার শুনে নেক্সট কোশ্চেন স্কিপও করতে পারি। কিন্তু যদি ব্যাড কোশ্চেনের উদাহরণ আমরা দেখি, এখানে কিন্তু মানে এই টাইপের ব্যাপারগুলো খুবই হাস্যকর শোনাতে পারে। যে তার যদি সে বলে যে তার শিশু সন্তান আছে, তারপর আমরা তাকে শুনতেছি যে আপনি বিবাহিত কিনা, তো এটা আমাদের কালচারাল পার্সপেক্টিভে এটা খুবই এম্বারেসিং একটা কোশ্চেন হয়ে যেতে পারে। তো এরপর যদি আমরা দেখি যে the question should be simple and clear language. I have a funny example of this point. I hope most of the participants have already watched Three Idiots movie. So there is a scene where Amir Khan define books. So if we ask a participant, do you like reading books? It's a simple question, it's a good question. But if we phrase the simple word books in a detailed way, like in the movie Three Idiots, do you like reading instruments that record, analyze, summarize, organize, debate, explain information that illustrative knowledge, etc. So the participant will not get what we are trying to say. So always hard terms, tough words, scientifically terms is not always preferable, because we have to deal with common people, mass people. So as simple as possible, we have to design the questionnaire as simple as possible, with simple language, with understandable language. We can simply ask, do you like reading books? The questionnaire should be relevant to objectives.
Suppose we are doing research on lung cancer. So what is the example of bad question? আমরা যদি ব্যাড কোশ্চেন দিতে পারি, আমি লাং ক্যান্সার সম্পর্কে গবেষণা করতেছি, সেখানে আমি তাকে কোশ্চেন করলাম যে আপনি দিনে কতবার চকলেট কিনতে দোকানে যান। তো এটা মানে খুব বেশি রেলেভেন্স নাই আমার অবজেক্টিভের সাথে। কিন্তু আমি যদি তাকে বলি যে আপনি দিনে কতবার ধূমপান করেন, এটা ডিরেক্টলি রিলেভেন্ট। How many times do you smoke in a day? It is relevant to the objective of the study about lung cancer. But if we ask the question, do you go to shop to buy chocolates? That's not relevant to the objective. So we will keep in mind this type of qualities of good questionnaire. And number 5, the easier question should be asked first. ব্যাড কোশ্চেনের এক্সাম্পল যদি আমরা এখানে দেখি, যে প্রথমেই আমি তাকে একটা ডিপ কোশ্চেন করলাম যে আপনি কি মনে করেন ধূমপান আপনার স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। তো এই ক্ষেত্রে তার শুরুতেই আমি তাকে একটা চিন্তা ভাবনা বা তাকে একটা ডিফিকাল্টিস এর মধ্যে ফেলে দিলাম। আবার সেকেন্ড কোশ্চেন করলাম যে ধূমপানের আর্থসামাজিক এবং শারীরিক প্রভাব সম্পর্কে আপনি কি অবগত আছেন। একটা নর্মাল পিপল বা আমরা যদি কোনো ওয়ার্কার্স অর কমিউনিটি পিপল নিয়ে কাজ করি, তো তারা শুরুতেই কিন্তু এই ধরনের একটা ডিপ চিন্তা ভাবনার কোশ্চেন করলে তারা ভয়ে পড়ে যেতে পারে বা অ্যাভয়েড করতে পারে ইন্টারভিউটা। এন্ড দেন যদি আমি কোশ্চেন করি আপনার বয়স কত, আপনি নিয়মিত ধূমপান করেন, এটা একটা ব্যাড কোশ্চেনিয়ারের অর্ডার হবে। সো এটাকে গুড আমরা কিভাবে করতে পারি? ফার্স্টে উই উইল হ্যাভ টু বি ফ্রেন্ডলি উইথ দ্য পার্টিসিপেন্ট, উই উইল হ্যাভ টু মেক দেম কমফোর্টেবল। Before interview, we have to build relation, we have to build some understanding with them for the sake of our study to receive good quality of data. So first of all, we will ask them easier question. How old are you? Do you smoke regularly? And then we can ask, do you think smoking is injurious to health? So এই ধরনের কোশ্চেন যদি আমরা করি, তখন পার্টিসিপেন্ট ইজি ফিল করবে যে আমরা গল্পের মতো তার সাথে গল্প করলাম যে ভাই আপনার বয়স কত, আর আপনি কি সিগারেট খান বা দিনে কয়টা খান ভাই। তো এখানে তার সাথে একটা বিল্ড আপ হবে, তার আনসার করতে সে ইজি ফিল করবে। এবং তারপরে যে আমরা তার কাছে শুনতে পারি যে ভাই আপনার কি মনে হয় যে এটা ক্ষতিকর কিনা, বা আপনার সামাজিক বা শারীরিক ভাবে আপনাকে কোনো প্রভাব ফেলছে কিনা। তো আমরা এইভাবে ইজিয়ার কোশ্চেন ফার্স্ট, দেন উই উইল গো টু দ্য ডিপ কোশ্চেন। নাম্বার 6, the question should be specific. তো এক্সাম্পল অফ ব্যাড কোশ্চেন এখানে কি হতে পারে? আমি যদি কাউকে আস্ক করি যে আমি প্রাথমিক জীবনে শারীরিকভাবে সচল থাকেন কিনা, তো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, এটাকে আমাদের ডিফাইন করে দিতে হবে যে আপনি শারীরিকভাবে সচল বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি। এটা মানে যে কেউ ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে বা এক একজন পার্টিসিপেন্ট এটা এক একভাবে তার সে নিজের মতো অর্থ বের করে আনসারটা ইনফ্লুয়েন্সড হইতে পারে, বায়াসড হইতে পারে পার্সনের উপর। তো এখানে আমরা গুড ফ্রেজিং কি করতে পারি, আমরা ডিফাইন করে দিতে পারি যে আপনি কি প্রতিদিন 30 থেকে 35 মিনিট হাঁটা চলা করেন কিনা। ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে একটা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির গুড একটা লিমিট যে আপনি 45 মিনিট দিনে হাঁটবেন। উই ক্যান আস্ক দেম, ডু ইউ ওয়াক 30 to 45 minutes every day? It's a good question. But if we ask them, are you physically active? That's the bad question. What do you mean by physically active? It's a vague question. So we have to be very specific. And then we have to select suitable phrasing for sensitive questions. Bad questions কি হতে পারে? আমরা যদি কোনো সুইসাইডাল কোনো কিছু নিয়ে আমরা স্টাডি করি, এটা কিন্তু এই যে পেশেন্ট গুলা বা পার্টিসিপেন্ট গুলা তারা কিন্তু খুবই সেন্সিটিভ থাকে, তাদের সাথে ওয়ার্ড গুলা বা তাদের সাইকোলজি নিয়ে খুব সেন্সিটিভলি তাদের হ্যান্ডেল করতে হয় এই টাইপের যখন ইন্টারভিউ আমরা করি। As an interviewer, we have to very ethical, we have to very sensitive, and we have to respect the boundaries. আমরা যদি তাদের সরাসরি প্রশ্ন করি যে ভাই আপনি কি কখনো আত্মহত্যা করার চিন্তা করেছেন, তো দ্যাট উইল ট্রিগার দেম হার্ডলি। সেটা তাদের মেন্টালি প্রেশারও ক্রিয়েট করতে পারে এবং সে হাইপার হয়ে যেতে পারে আর সে এম্বারাস ফিল করতে পারে। তো আমরা এই ধরনের ব্যাড কোশ্চেনকে আমরা রিফ্রেশ করতে পারি। আমরা তাকে প্রাথমিকভাবে শুনতে পারি যে আপনি কি কখনো তীব্র হতাশা অনুভব করেছেন কিনা, বা কখনো খুব বেশি অ্যাংজাইটি ফিল করেন কিনা। এরপর ধীরে ধীরে হয়তো আমরা অ্যাপ্রোচ করতে পারি সে সুইসাইডাল তার থটস কেমন আসে। বাট ইফ উই স্টার্ট উইথ ডিরেক্টলি সুইসাইডাল কোশ্চেন, তো the participant can get offended.
And number 8, the question should be neutral and unbiased. I have already told about this. আমরা যদি কোনো পার্টিসিপেন্টকে কোশ্চেন করি যে ভাই ধূমপান তো অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস, এটা জানার পরও কি আপনি নিয়মিত ধূমপান করেন, তো এই কোশ্চেন যদি আমরা করি, আই বিলিভ, আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে মনে হয় যে সে লজ্জার খাতিরে হইলেও হয়তো একটা ভুল আনসার দেবে যে না না ভাই এটা তো খুবই খারাপ অভ্যাস। বা কারণ আমি তাকে প্রথমেই আমি ডিফাইন করে দিচ্ছি, আমি বায়াসড করে দিচ্ছি যে স্মোকিং ইজ ভেরি ইনজুরিয়াস টু হেলথ, এটা জেনেও কি আপনি ধূমপান করেন কিনা। আমি কিন্তু বায়াসড একটা আমি কোশ্চেন করলাম, আমি তাকে অলরেডি তার ব্রেনকে ইনফ্লুয়েন্স করে দিলাম যে এটা খারাপ, তার মানে আপনি এইভাবে উত্তর দেন। তো আমাদের এরকম কোশ্চেন আমরা অ্যাভয়েড করবো। এটাকে আমরা প্যারাফ্রেজ আর রিফ্রেশ করে কিভাবে লিখতে পারি, যে আপনি কি নিয়মিত ধূমপান করেন কিনা বা প্রতিদিন সিগারেট খান কিনা। এরপরে কোশ্চেন করতে পারি দিনে তাহলে যদি খান নিয়মিত সিগারেট কয়টা খান। এই টাইপের আমরা অ্যাপ্রোচে যেতে পারি, কিন্তু শুরুতেই আমরা তাতে বায়াসড কোনো ইনফরমেশন দিয়ে কোশ্চেনে আমরা বায়াসনেস রাখবো নিউট্রাল পয়েন্ট থেকে। অ্যাজ এ ইন্টারভিউয়ার উই হ্যাভ টু নিউট্রাল, and then we have to avoid the double barrel questions. Bad question, example of bad questions কি, আমি একই কোশ্চেনে আমি যদি আস্ক করি যে ডু ইউ স্মোক এন্ড ড্রিঙ্ক অ্যালকোহল, so that's a double barrel question, that's a bad question. So, a person can only smoke or only drink alcohol, so they cannot do both together maybe. So how will they answer in yes or no? সে যদি হ্যাঁ বা না বলে তাহলে তো সে হয়তো শুধু মদ্যপান করে সিগারেট খায় না, তাহলে সে হ্যাঁ বলবে না নাকি না বলবে। তো দ্যাটস আ ভেরি কনফিউজিং কোশ্চেন। এই জন্য আমাদের গুড কোশ্চেনের এক্সাম্পলটা হবে কি, আমরা একটা কোশ্চেন একবারে করব। সেটা হচ্ছে কি যে আমি প্রথমে কোশ্চেন করলাম যে ডু ইউ ড্রিঙ্ক রেগুলারলি, আপনি নিয়মিত মদ্যপান করেন কি, এটা আলাদা একটা কোশ্চেন। এন্ড দেন আর একটা কোশ্চেন করলাম ডু ইউ স্মোক সিগারেট রেগুলারলি, আর ডু ইউ হ্যাভ হ্যাবিট টু স্মোক সিগারেট, আপনার ধূমপানের অভ্যাস আছে কি। দুইটা আমরা আলাদা কোশ্চেন করব। তো এই টাইপের ডাবল ব্যারেল কোশ্চেন আমরা সবসময় অ্যাভয়েড করবো, কারণ এখানে ডেটা বায়াস চলে আসে, এটা অ্যানালাইসিসের সময় এটাকে খুব ইম্প্যাক্ট ফেলে আর কি আমাদের পাবলিক হেলথ স্টাডি গুলাতে। আর নাম্বার 10, যে কোশ্চেন গুলা আনসার সাজেস্ট করে এই টাইপের কোশ্চেন আমরা অ্যাভয়েড করব। আমরা যে ব্যাড এক্সাম্পল আমরা যদি দেখি, আমি শুরুতে বললাম যে ধূমপান ক্যান্সারের কারণ হিসাবে স্বীকৃত, আপনি কি মনে করেন ধূমপান ক্যান্সারের কারণ? তো আমি কিন্তু প্রথমেই তাকে সাজেস্টিভ আমি আনসার আমি বলে দিচ্ছি যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তো স্মোকিং ইজ দ্য রিজন অফ ক্যান্সার, ইট ইজ এস্টাবলিশড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, so do you think smoking is the reason of cancer? So first of all, I'm already stated that smoking is the reason of cancer, so that is a bad question. That is as an interviewer I'm suggesting answer, but as an interviewer I should not suggest answer, I only ask question, the interviewer will answer what is his perspective, what is his thinking. So the example of good question will be simply, do you think smoking is the reason of cancer? আমরা সিম্পলি তাকে আস্ক করব যে আপনি কি মনে করেন ধূমপান ক্যান্সারের কারণ। আমরা তো নলেজ জানার জন্য এই কোশ্চেনটা করতে পারি বা তার ধারণা পার্সপেক্টিভ জানার জন্য এটা করতে পারি। তো আমাদের সাজেস্টিভ কোনো কোশ্চেন আমরা শুরুতে সাজেস্টিভ কোনো স্টেটমেন্ট আমরা এখানে দিব না, আমরা যখন কোশ্চেনটা ডিজাইন করব সিম্পল রাখবো সবকিছু আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো। And there are some other qualities of a good questionnaire. We have to consider the recall period in public health survey. Public health research are related to people, so we have to respect their recall period. তাদের সব পার্টিসিপেন্টদের ব্রেইনে সব ইনফরমেশন অনেক বেশি দিন থাকে না। যেমন আমরা যদি একটা ব্যাড কোশ্চেনের এক্সাম্পল দেখি, আমরা যদি কাউকে আস্ক করি যে আপনার সন্তানের কি 2 বছর আগে ডায়রিয়া হয়েছিল, it is very tough to remember about any incidents 2 years before. তো এটা বায়াসনেস চলে আসতে পারে, রিকল পিরিয়ড রিকল বায়াসনেস এখানে আসতে পারে। সে 2 বছর আগের একটা ঘটনা মনে করে বলতে যে সে ভুল একটা আনসার দিতে পারে, এন্ড এই ভুল আনসার আমার টোটাল স্টাডিটাকে এফেক্ট করতে পারে। তো গুড কোশ্চেন কি হতে পারে, আমরা গুড কোশ্চেন করতে পারি যে বিগত 2 সপ্তাহের ভেতর আপনার সন্তানের ডায়রিয়া হয়েছিল। তো যে কোনো প্যারেন্টস এটা মনে রাখতে পারবে যে 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহের ভেতর তার সন্তানের ডায়রিয়া হয়েছিল কিনা।
এটা একটা এক্সাম্পল হিসেবে দেখালাম। এরকম আরো যে স্টাডি গুলো আমরা করবো, এরকম রিকল পিরিয়ডটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তো অনেক বেশি লেন্দি টাইমের কোনো কিছু আস্ক করলে এটা বায়াসনেস আসার পসিবিলিটি 80 to 90%, এখানে বায়াসনেস চলে আসবে, রিকল বায়াসনেস। And then we have to respect cultural sensitivity in questionnaire design. Questions should respect the respondent's culture, privacy, and comfort. So, example of bad question: if we ask any mother, why didn't you deliver in hospital? আপনি হসপিটালে কেন বাচ্চা ডেলিভারি করতে যাননি? এই টাইপের কোশ্চেন যদি আমরা করি, এটা আসলে মাতৃত্বকে দোষারোপ করা হচ্ছে, এরকম একটা সাউন্ড করে যে আপনি কেন জাননি, এটা আপনার হয়তো প্রবলেম। বা এই কোশ্চেন তাকে করলে সে হয়তো অফেন্ডেড ফিল করবে, এটা তাকে করলে সে হয়তো অফেন্ডেড ফিল করবে যে সরাসরি আমরা তাকে অফেন্ডেড করে ফেলতেছি। তো এই কোশ্চেনটাকে আমরা প্যারাফ্রেজ করে কিভাবে বলতে পারি যে বাসায় বাচ্চা ডেলিভারি হওয়ার প্রধান কারণটা আপনার কি ছিল? এই কোশ্চেনটাকে যখন আমরা এইভাবে প্যারাফ্রেজ করলাম, তখন কিন্তু আমরা সরাসরি তাকে আমরা কাঠগড়ায় দাঁড় করাইতেছি না, আমরা তার কাছে জানতে চাচ্ছি যে রিজনটা কি ছিল, সামাজিক বা বাস্তবতা, রিয়েলিটিটা আমরা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করতেছি। সে হয়তো বলতে পারে তার ফ্যামিলি ফিনান্সিয়াল কোনো সমস্যা, অথবা বলতে পারে কোনো গার্ডিয়ানরা তাকে সাপোর্ট দেয়নি হসপিটালে যাওয়ার জন্য, এজন্য তার বাসাতেই ডেলিভারি করা যাচ্ছে, অথবা বলতে পারে কোনো কুসংস্কার বা মানে গ্রাম বাংলার যে ধারণা সেটা থেকেই সে বাসাতেই ডেলিভারি করছে। এটা তখন রিয়েলিটিটা উঠে আসবে, সামাজিক বাস্তবতাটাকে আমরা হাইলাইট করতে পারবো। তো এই টাইপের কোশ্চেন গুলো হচ্ছে খুবই সেন্সিটিভ ভাবে ফ্রেজিং করতে হবে আমাদের, যেখানে যাতে পার্টিসিপেন্টকে আমরা আঘাত না করি, পার্টিসিপেন্টকে আমরা সরাসরি দোষারোপ না করি। এরকম পাবলিক হেলথ রিসার্চ আরো অনেক এরকম টপিক আছে, সেগুলোতে আমাদের এভাবে খুবই সেন্সিটিভ ওয়েতে কোশ্চেনিয়ারটা ডিজাইন করা দরকার। So after developing or designing the whole questionnaire, we have to test them. Without pilot testing, a questionnaire is never of a good quality. We need to do pilot testing. Pilot testing means trying the questionnaire on a small group before the main data collection. It will help identifying confusing questions, missing response options, sensitive wording, interview time, and any technical errors in digital tools. We have to pilot test the questionnaire, the tools, and it will if we when we'll do pilot testing, it will check logical order or any skipping pattern. It will improve the validity of question, the reliability, and respondent cooperation. Pilot testing will reduce error and strengthens public health evidence. So it is very important to do pilot testing. Pilot testing will be in a cyclical way. First, we will define our study, our hypothesis, our objective of the study, and according to them, we will draft a questionnaire. And after developing a complete questionnaire, after drafting the questionnaire, we will pilot test with a smaller group, 10 to 15, or if possible, 20 participants. We will do a pilot testing. Then we will observe the problems in the questionnaire. There will be some confusing, there will be some tough words that the participants cannot understand, and there will be some questions the participant will get hesitate to answer. There will be some missing options. And in some questionnaire, there will the respondent will take so much time. In some questionnaire, there will be some sensitive words. So we will observe and note all the problems, and then we will collect the feedback from the participants, from the respondents. After gathering the feedback, observing the problems, we will again revise the questionnaire. Then we will correct the wording, the order, the translation, or any logical order. Then we will strengthen the main questionnaire. And if needed, we will retest or repilot test the questionnaire with 4 or 5 participants. And then finally, we will finalize our questionnaire with high quality. And this type of questionnaire will help us to gather high quality data. And in public health research, data is very important because it is directly related to the life of people, to the life of community, for the betterment and well-being of the whole human society.
So a single data point is very important. We have to respect the data. We have to collect the data with so much care and concern because it is related to life, it is related to human, it is directly related to the society. And better evidence for public health decisions, public health policy. So the whole health system is dependent on the research, on the public health research, and the public health research depends on the quality of data, and the quality of data depends on the quality of a good questionnaire. So we understand how important it is to develop a qualityful questionnaire for public health research. And if we compare a snap of two questionnaires, so can we understand or can we say which one is the better questionnaire or better looking or eye-soothing questionnaire, and the participant will feel free or feel comfortable to answer? And I think definitely everyone will agree with me. This is the snap in the left side is a example of a bad questionnaire, and in the right side, that's the example of a good question. It is structured, it is eye-soothing, and it will give peace to your brain. So I have a session that's called the questionnaire surgery lab. I have named this because we will diagnose the problem in the questionnaire, and then we will rephrase the questionnaire. If all the participants will be supportive to me, can I ask you to assist me in diagnosis the problem and rephrase the question? আমার যারা পার্টিসিপেন্ট আছেন তারা কি আমার সাথে একটু এই সেশনটা একটু করবেন যে আপনাদের কি মনে হয় যে এই কোশ্চেনে কি সমস্যা থাকতে পারে এবং কিভাবে এটাকে বেটার ওয়েতে লেখা যেতে পারে? ওকে, একজন পার্টিসিপেন্ট ইয়েস বলছেন। এনিওয়ান এলস? আমরা একটু যদি ইন্টারেক্টিভ হই, আমার মনে হয় যে আমারও শেখার অনেক কিছু আছে। আই এম স্টিল আ স্টুডেন্ট, আই এম স্টিল আ লার্নার। ইয়েস ইয়েস ইয়েস। আমরা খুবই ছোট করে জিনিসটা রাখছি, 4-5টা কোশ্চেনের মধ্যে রাখার ট্রাই করছি। সো আমরা যদি প্রথম কোশ্চেনটা দেখি, আমরা সাপোজ আমরা ডেঙ্গু তো খুবই কনসার্নিং একটা পাবলিক হেলথ ইস্যু, আমরা ডেঙ্গু নিয়ে ধরেন আমরা স্টাডি করছি। আমরা পার্টিসিপেন্টকে আমরা কোশ্চেন করলাম যে ডেঙ্গু খুব ভয়ঙ্কর রোগ জেনেও আপনি কেন মশারি ব্যবহার করেন না? তো এই কোশ্চেনে এটা কি খুব ভালো কোশ্চেন মনে হয় অর কোনো প্রবলেম মনে হয় অর এটাকে কিভাবে আরো বেটার ওয়েতে লেখা যায়? এনিওয়ান Sir, I think a question. Sir, we can ask that. আপনি কি do you think that dengue is a dangerous disease? Close-ended, yes or no? অথবা do you use mosquito net while sleeping every night? ইয়েস, ভেরি ইমপ্রেসিভ। আমরা এই কোশ্চেনটাকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। ভেরি গুড, ভেরি গুড। এটা এটা আমিও ওই যে এখন নতুন আমি শিখলাম। আমার মাথায় হয়তো একটা কোশ্চেন ছিল, আপনার আনসারটা খুবই পছন্দ হয়েছে আমার। আমরা দুইটা কোশ্চেন এর থেকে আমরা বের করতে পারি, যে প্রথমটার যে তার ধারণা জানতে পারি, তার নলেজ অ্যাসেস করতে পারি আমরা, যে আপনি কি মনে করেন কিনা যে ডেঙ্গু আসলে ভয়ঙ্কর রোগ। এটা আমরা হচ্ছে তার নলেজ অ্যানালাইসিস করতে পারি যে তার ডেঙ্গু সম্পর্কে নলেজটা কেমন। এবং সেকেন্ড অফ অল, আমরা তার কাছে শুনতে পারি যে আপনি সপ্তাহে কতদিন মশারি টানান, অথবা আপনি মশারি ব্যবহার করেন কিনা, এবং যদি না করেন তাহলে না করার কারণ। তো 2-3টা ফলো আপ কোশ্চেন এখানে আসতে পারে। আমরা যে সিঙ্গেল কোশ্চেনে যে আমরা এখানে একবারে বললাম যে ডেঙ্গু খুব ভয়ঙ্কর রোগ জেনেও আপনি মশারি ব্যবহার, এটা একটা ব্যাড কোশ্চেন ছিল। কারণ কি, আমরা প্রথমেই তাকে কিন্তু আমরা বায়াসড ভাবে আমরা স্টেটমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি আমি যে ডেঙ্গু ভয়ঙ্কর রোগ, এটা জেনেও আপনি মশারি ব্যবহার। তো এরকম সাজেস্টিভ হওয়া যাবে না, আমি নিউট্রাল থাকতে হবে। অ্যাজ এ কোশ্চেন, অ্যাজ ইন্টারভিউয়ার আমাদের নিউট্রাল থাকতে হবে। তো খুবই সুন্দর চমৎকার বলেছেন যে আমরা এটাকে ভেঙে 2-3টা ফলো আপ কোশ্চেন আমরা রাখতে পারি।
তো এখানে আমরা প্রবলেম ডায়াগনোস করলাম কি, এটা একটা ডাবল ব্যারেল কোশ্চেনের মতো হয়ে গেছে এটা একটা, এবং সাজেস্টিভ হয়ে গেছে, যে আমি তাকে স্টেটমেন্টে বলেই দিচ্ছি যে ডেঙ্গু ভয়ঙ্কর রোগ। তার মানে আমি তো নলেজ সম্পর্কে কিন্তু আমি জানতে পারলাম না, তার রিয়েলিটি সম্পর্কে আমি জানতে পারলাম না, আমি তাকে বলে দিচ্ছি যে ভাই ডেঙ্গু তো ভয়ঙ্কর রোগ। কিন্তু আমাদের অ্যাজ এ পাবলিক হেলথ রিসার্চার আমাদের তো দরকার ছিল তার নলেজটা জানা, যে কমিউনিটি পিপল কি মনে করতেছে, ডেঙ্গুকে তারা ভয়ঙ্কর মনে করতেছে কি। তো এটাই হচ্ছে এখানকার প্রবলেম, এবং এটাকে আমরা প্যারাফ্রেজ করে আমাদের পার্টিসিপেন্ট যেরকম বললেন আমরা সেভাবেই আর কি করতে পারি এই প্রশ্ন। এখন আমরা যদি সেকেন্ড প্রশ্নে যাই, আর কেউ যদি একটু পার্টিসিপেট করেন, যে আমরা যদি একটা কোশ্চেন করি যে গত 2 বছরে আপনার পরিবারের কারোর জ্বর বা ডেঙ্গু হয়েছিল কিনা। এই কোশ্চেনটাতে আমাদের কোনো প্রবলেম আছে বলে কি মনে হয়, বা এটা কিভাবে আমরা বেটার ওয়েতে লিখতে পারি? এনিওয়ান প্লিজ পার্টিসিপেট। স্যার এটা কাছাকাছি সময়ের জিজ্ঞেস করলে মেবি ভালো হয়, যে গত 2 সপ্তাহে বা ওই যে গত মাসে, গত 2-1 মাসের মধ্যে আপনাদের ডেঙ্গু হয়েছে কিনা পরিবারের কারো, এরকম কিছু স্যার। ভেরি রাইট। এখানে আমরা যে রিকল বায়াসের আমরা একটা পয়েন্ট আমরা দেখেছিলাম, যে কোশ্চেনে একটা রিকল বায়াস হতে পারে। কারণ আমরা যদি একটা সাপোজ আমি একটা বস্তি এরিয়াতে আমি স্টাডি করতেছি, বা একটা আনএডুকেটেড পার্সনদের সাথে স্টাডি করতেছি, তো তাদের কিন্তু লাইফে 2 বছর আগের কোনো ঘটনা বা এটা মনে করা ইন রিয়েলিটি এটা কিন্তু টাফ ব্যাপার। বা আমাদের যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স আছে অ্যাজ এ রিসার্চার, যত ইন্টারভিউ আমরা করেছি, এই ধরনের রিকল ব্যাসটা খুবই প্রবলেম হয়ে যায়। মানে 1 সপ্তাহ আগে কি খাওয়া দাওয়া করছে এটা শুনলেও তো বলা একটা টাফ ব্যাপার, বা 6 মাস 1 বছরের ঘটনা পর্যন্ত হয় ভালোভাবে মনে রাখা যায়। তো জি এটা স্যার। আমরা ট্রাই করব যে একটা গুড লিমিটের মধ্যে রাখা, আমরা 6 মাস পর্যন্ত রাখতে পারি, বা কোনো সিজন উল্লেখ করে দিতে পারি যে গত বর্ষার সময় এটা আপনাদের হয়েছিল কিনা, তো তার রিকল করতে যাতে ইজি হয়। কিন্তু আমি যদি একটা লং টাইম পিরিয়ড তাকে দিয়ে দিই, তো তার রিকল করতে বা সে কিন্তু একটা প্যারার মধ্যে পড়ে যাবে, বা হেজিটেট ফিল করবে, বা স্কিপ করতে চাইবে কোশ্চেনটা, যে ভাই আমি জানি না বা বলবো না। তো এখানে কিন্তু আমাদের তখন ডেটা লস হয়ে যাবে, ডেটা কোয়ালিটি ফল করবে। তো থ্যাংক ইউ, আপনি যেটা বলেছেন এটা, হ্যাঁ আমরা একটা শর্ট টাইম পিরিয়ড 6 মাস হোক বা যে কোনো সিজন দিয়ে হোক বা যেভাবে তাদের, আমাদের অ্যাজ এ ইন্টারভিউয়ার আমাদের ফার্স্ট অফ অল আমাদের পার্টিসিপেন্ট হিসেবে নিজেদের দাঁড় করাতে হবে, যে আমি যদি পার্টিসিপেন্ট হতাম তাহলে এই কোশ্চেনটা কি আমার কাছে কঠিন মনে হতো কিনা। তখনই আমরা একটা গুড ইন্টারভিউয়ার হইতে পারবো, যখন আমরা শুরুতে নিজেদেরকে কোশ্চেন করতে পারবো, যে এই কোশ্চেন যদি আমি আমাকে করি, আমি কি আমার 2 বছর আগের ঘটনা আমি সঠিকভাবে বলতে পারবো কিনা। তো সেটা আমাদের রিয়েলিটি চিন্তা করতে হবে, এবং সব পিপলকে রেসপেক্ট দিয়ে চিন্তা করতে হবে, যে সবাই তো আমার মতো আমি বলতে পারলেই যে সবাই পারবে সেটাও না। আমাদের ম্যাথ পিপলের, কমন পিপলের জায়গায় আমাদের দাঁড় করায় আগে কোশ্চেন গুলো নিজেদের কাছে করতে হবে, তখনই আমাদের কোশ্চেন ইয়ারের কোয়ালিটি ইমপ্রুভ হবে। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবং থার্ড কোশ্চেন যদি আমরা বলি, যে আপনি কি নিয়মিত মশারি ব্যবহার করেন এবং আপনার বাসার আশেপাশে জমে থাকা পানি পরিষ্কার করেন, এরকম একটা কোশ্চেন আমি সাপোজ করলাম, মানে আমি ডেঙ্গু নিয়ে স্টাডিটা আমি করতেছি ফর এক্সাম্পল। তো এই কোশ্চেনটাতে আমি যদি কাউকে ইয়েস নো তে আনসার দিতে বলি, তো এইখানে আসলে আপনাদের কাছে কি মনে হয় যে এখানে কোশ্চেনটাতে কোনো প্রবলেম আছে কিনা, বা কিভাবে সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করা যেতে পারে কোশ্চেনটাকে? তৃতীয় প্রশ্নটা ডাবল ব্যারেল হয়ে যায় আমার কাছে মনে হচ্ছে। এটাকে আমরা ভেঙে লিখতে পারি, যেমন আপনি কি নিয়মিত মশারি ব্যবহার করেন, এবং চতুর্থ যে প্রশ্নটা আছে আপনি কি স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন, এটার পরিবর্তে লিখতে পারি বাসার আশেপাশে জমে থাকা পানি কি আপনি নিয়মিত পরিষ্কার করেন। রাইট, ভেরি রাইট। কারণ আমরা যদি দুইটা কোশ্চেনটাকে একসাথে করি, সে যদি হ্যাঁ বলে, তো সে মানে কোনটার হ্যাঁ বলতেছে এটা কিন্তু আমরা অ্যানালাইসিসের সময় আমরা বুঝতে পারবো না, যে সে কি আসলে দুইটাই হ্যাঁ হিসেবে হ্যাঁ বলছে কিনা। অথবা এমন কোন পার্টিসিপেন্ট থাকতে পারে যে সে মশারি টানাই কিন্তু তার বাড়ির চারপাশের এই জমে থাকা জল পরিষ্কার করেন, তাহলে সে হ্যাঁ বলবে নাকি না বলবে। একটা ভেরি কনফিউজিং এন্ড রং কোশ্চেন ইয়ার ডিজাইনার। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ডাবল ব্যারেল এরকম যত কোশ্চেন আছে, এটা একটা জাস্ট এক্সাম্পল, এরকম অন্যান্য স্টাডিতে এরকম যত এরকম ডাবল ব্যারেল কোশ্চেন হতে পারে সেগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে, এবং আমাদের 2টা কোশ্চেন করি, 3টা কোশ্চেন করি ফলো আপ, কোনো সমস্যা নাই। রিলেভেন্ট যদি থাকে, স্টাডির যদি পারপাস এবং অবজেক্টিভের সাথে রিলেভেন্ট থাকে, উই উইল গো ফর দ্যাট, উই উইল ডু 3-4 কোশ্চেন, বাট উই উইল স্কিপ দ্য ডাবল ব্যারেল কোশ্চেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা ডাবল ব্যারেল কোশ্চেনের মধ্যে পড়ে, এবং এটাকে আমরা 2 ভাগে ভেঙে আমরা এটাকে রিফ্রেশ করতে পারি। আমরা যদি পরের কোশ্চেনটা দেখি, যে আমরা যদি বলি যে আপনি কি স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন, তো এটা
কোশ্চেন হতে পারে, কিন্তু এটা কিন্তু কি আপনাদের কাছে কোনো প্রবলেম মনে হয় যে এটা একটা পার্টিসিপেন্ট মানে কোন বেসিসে এটা বলতে পারে এবং এটাকে আরো বেটার ভাবে কোনো কোশ্চেন করা যেতে পারে? এনি সাজেশন Sir, ফ্রম এনি? actually, sir, in this question, that the problem is that let's say that I'm asking this question to an uneducated person, with due respect, or a laborer or a rickshaw puller, that are you aware about your health? Then he will not be able to answer. So we can ask in this way that do you eat vegetables in a week? Do you eat protein such as eggs, wheat? In this way, becoming more specific in an indirect way so that we can get the answer. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এন্ড আই হ্যাভ অলসো লার্ন ফ্রম ইউ। আমি এটা নতুন একটা আইডিয়া আমার খুললো, এটা আমার আইডিয়াতে ছিল না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা এভাবে স্পেসিফিক হইতে পারি। দ্য কোশ্চেন ওয়াজ নট স্পেসিফিক। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই হেলথ কনসিয়াস অর স্বাস্থ্য সচেতন? এই টার্মটা তো একটা কমন পিপল এটা কি বলবে? সে স্বাস্থ্য সচেতনতা বলতে তো দুনিয়া সব মানে কি বুঝে কি আনসার করবে? তো হ্যাঁ না, এটা খুবই মানে বায়াসড একটা আনসার আসবে এবং ডেটা কোয়ালিটি ফল করবে আমার স্টাডি। So we have to be specific. Do you eat vegetable, or do you exercise regularly, or do you walk 30 to 45 minutes regularly? We have to be specific according to the study, according to the objective of our study. So we should avoid the questions that are not specific. We will go for specific question with a specific objective and variables. Thank you very much. And the last question, if we ask anyone, আপনি কেন হাসপাতালে না গিয়ে বাসায় চিকিৎসা নিয়েছেন? তো কেউ কি পার্টিসিপেট করবেন যে এই কোশ্চেনটাকে আপনার কাছে কোনো অফেন্ডিং লাগে কিনা বা সঠিক আছে কিনা বা অন্য কোনো ভাবে বেটারমেন্ট করা যায় কিনা? এনিওয়ান প্লিজ। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই কোয়েশ্চেনে হাসপাতালের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে যায়। আবার অনেক সংস্কৃতি বা সমাজ থাকতে পারে যেখানে ঘরোয়া চিকিৎসাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই এই কোয়েশ্চনটা আমরা করতে পারি, আপনি কি হাসপাতালে গিয়েছিলেন ডেঙ্গুর চিকিৎসা করাতে? এইভাবে করতে পারি। স্যার এখানে বলতে চাই ভাই, স্যার এখানে আমার মনে হয়েছে যে হাসপাতালের কথা উল্লেখ করলে যদিও সামর্থ্য না থাকে সেক্ষেত্রে ও হচ্ছে অফেন্ডেড ফিল করতে পারে, যদি আমরা সোসিও ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ডের দিকে লক্ষ্য করতে চাই বা যে কোনো ব্যারিয়ারের কারণে সে না যেতে পারে। তো আমরা এইভাবে বলতে পারি যে আপনি যখন অসুস্থ হয়েছিলেন তখন কি বাসায় ছিলেন নাকি হসপিটালে গিয়েছিলেন, এইভাবে বলতে পারি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপু, আপনি একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট বলেছেন যে তার ব্যারিয়ার থাকতে পারে এখানে এবং আমাদের সেটা সেন্সিটিভলি রেসপেক্ট করতে হবে। আমরা সব কমিউনিটির সাথে আমাদের পাবলিক হেলথ রিসার্চার হিসেবে আমাদের কমিউনিকেট করার লাগে বা ইন্টারভিউ করার লাগে এবং তাদেরকে আমাদের রেসপেক্টফুলি ডিল করতে হবে। তো আপনি যে পয়েন্টটা বলেছেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে তাদের ব্যারিয়ার থাকতে পারে। এই ব্যারিয়ার গুলাই তুলে আনা কিন্তু পাবলিক হেলথ রিসার্চের কাজ। তো আমরা তাদের এইভাবে কোশ্চেনটা করতে পারি যে আপনি যে বাসায় চিকিৎসা নিয়েছিলেন এর কারণ কি হতে পারে বা কোন কোন প্রবলেমের জন্য আপনি হাসপাতালে যেতে পারেননি, খুবই রেসপেক্টফুলি তাকে আস্ক করতে পারি। তো তখন কিন্তু তার রিয়েলিটিটা ফুটে উঠবে। সে হয়তো বলতে পারে যে ভাই আমার ফিনান্সিয়াল ব্যারিয়ার আছে বা পরিবারে তা ইনকাম নাই, এরকম হতে পারে। অথবা হতে পারে যে না আমার পরিবার থেকে বাধা দেয় বা গ্রামের ওই কবিরাজের কাছে নিয়ে যায়। তখন কিন্তু অনেক ধরনের আমরা আর কি জিনিসগুলো আর কি তুলে আনতে পারি আমরা, যে তাদের রিয়েলিটিটা কি, তাদের অ্যাকচুয়াল কজ গুলা কি, এগুলা কিন্তু কথায় কথায় কোশ্চেনে ফার্দার ফলো আপ কোশ্চেন এগুলো বের হয়ে আসে। তো এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলেছেন যে তাদের ব্যারিয়ার গুলো নিয়ে আমাদের। আবার স্যার যে এখানে ভাই বললেন একটা যে বিষয় স্যার এখানে একটা বিষয় যে মানে এখানে বলা হচ্ছে আপনি কেন হাসপাতালে না গিয়ে বাসায় চিকিৎসা নিয়েছেন, এটা মনে হচ্ছে দোষারোপ করা হচ্ছে যে আপনি কেন হাসপাতালে যাননি, এরকম একটা বিষয়। রাইট। আমি যে পার্সপেক্টিভে কোশ্চেনটা দিয়েছিলাম আপনি যেটা বলেছেন এটাই আমি এই পার্সপেক্টিভ থেকে দিয়েছিলাম যে এখানে আমরা রোগীকে অ্যাটাক করতেছি যে ভাই আপনি হাসপাতালে না গিয়ে বাসায় কেন চিকিৎসা নিয়েছেন। তো সাউন্ডিং অ্যাটাকিং সাউন্ড এটা, যে তার উপর দোষারোপ করতেছি বা সে অফেন্ডেড ফিল করবে। আমি এই সেন্সে দিয়েছিলাম। তো এই যে দেখেন আমরা কিন্তু একজন আর একজনের কাছ থেকে লার্ন করতেছি। যে আপু যে পয়েন্টটা বললো একটু আগে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। এটা আমি এখান থেকে আমার আইডিয়াটা খুললো যে হ্যাঁ তার রিজন গুলা তার ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো আমরা তুলে আনতে পারি এই কোশ্চেন থেকে। যে বাসায় চিকিৎসা প্রথম আমরা কোশ্চেন করতে পারি যে আপনি হাসপাতালে যান কিনা চিকিৎসা নিতে। যদি সে বলে না আমি বাসাতেই চিকিৎসা নিই, তখন আমরা ফলো আপ কোশ্চেন করতে পারি যে আপনার
বাসায় চিকিৎসার জন্য নেন বা হাসপাতালে না যাওয়ার রিজন গুলো কি হতে পারে, তখন কিন্তু অনেকগুলো ব্যারিয়ার উঠে আসতে পারে। তো রাইট, এই ধরনের কোশ্চেন করলে অ্যাটাকিং একটা টোন আসে যে ভাই আপনার দোষ, মানে আপনি কেন জানেন হাসপাতাল। এটা না বলে আমরা তার কারণগুলো জানতে চাইতে পারি, অথবা সিম্পলি আস্ক করতে পারি যে আপনি কি যান কিনা ভাই, অসুস্থ হলে হসপিটালে যান কিনা। তখন কিন্তু আমরা বিভিন্ন আনসার পেতে পারি যে হ্যাঁ না বা কি কারণগুলা। তো আর কি এভাবে আর কি আমরা কোশ্চেনার গুলো, এগুলো জাস্ট সিম্পল এক্সাম্পল। এটা অনেক লং টাইম পাইলে আরো অনেক ডিসকাস করা যায়। এই জিনিসগুলো আসলে কোশ্চেনিয়ারটা কতটা ইম্পর্টেন্ট আমরা আসলে অলরেডি কিছুটা বুঝতে পেরেছি। আমি প্রতিনিয়ত শিখতেছি কোশ্চেনিয়ার গুলো কত সুন্দরভাবে করা যেতে পারে, কত সিম্পল করা যেতে পারে। এবং এটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্সের উপর, আপনি যত মানুষের সাথে ডিল করবেন, যত কমিউনিটিতে আপনি রিয়েল লাইফ ইন ফিল্ড আপনি যাবেন, তত আপনাদের এই স্কিল গুলা অনেক ইমপ্রুভ হবে। এটা কিন্তু আপনি মানে চেয়ার টেবিলে বসে এই কাজগুলো আপনি করতে পারবেন না। চেয়ার টেবিলে বসে যদি আপনি ডেস্কে বসে আমরা যদি সোসাইটি বা কমিউনিটি চিন্তা করি, আমাদের চিন্তা ভাবনার সাথে তাদের চিন্তা সবসময় মিলবে। তো আমাদের পাবলিক হেলথ রিসার্চে যদি থাকতে হয়, আমাদের পাবলিকের সাথে ডিল করতে হবে, আমাদের কমিউনিকেশন স্কিলটাকে অনেক আপগ্রেড করতে হবে। তখনই আমরা একটা গুড ইন্টারভিউয়ার হতে পারবো, গুড কোশ্চেন ডেভেলপ করতে পারবো। কারণ কোশ্চেন নিয়ে শুধু একটা সিম্পল কোশ্চেন নিয়ে না, একটা কোশ্চেনের একটা সমাজের চিত্র তুলে ধরতে পারে। আর কোশ্চেন নিয়ে ক্যান স্ন্যাপ দ্য হোল সোসাইটি, দ্য হোল কমিউনিটি। আমি আমি নিজে অনেকদিন যাবত আমি গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স, ট্যানারি ওয়ার্কার্স এগুলো নিয়ে কাজ করছি। সো ওয়েন আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট ইন আন্ডারগ্রাড লাইফ, আমার কোনো ধারণা ছিল না যে আসলে তাদের রিয়েলিটিতে কেমন হতে পারে। দূর থেকে মনে হতো আচ্ছা ওয়ার্কার, সবাই যেরকম দেখি আশেপাশে এরকম। কিন্তু যখন আমি ট্যানারি সেক্টরে গেলাম, তারা যে কত ক্ষতিকর এবং কত মানে ডিরেক্ট কেমিক্যালের সাথে কাজ করে, এটা আইডিয়ারও বাইরে, এবং কত জঘন্য নোংরা পরিবেশ, সরি টু সে। মানে এটা কিন্তু কাজ করার মতো কোনো সিচুয়েশন না, তারা কাজ করতেছে। এবং খুবই অ্যালার্মিং ব্যাপার যে যারা কাজ করতেছে তারাই সচেতন না, মাস্ক কোম্পানি থেকে প্রোভাইড করলে তারা এই পড়তেছে না। তো এটা কিন্তু একটা ইউনিক ফাইন্ডিং ছিল আমার, আমি যখন কাজ করেছি, যে তারাই আসলে নিজেরাই সচেতন না, তারা মনে করে ও কিছু হবে না। মানে সেই ইয়ার মতো, করোনা টাইমের মতো, যে আমি পান খাই তাই আমার করোনা হবে না, মানে এই টাইপের কিন্তু অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে। তো যারা ওয়ার্কার, যারা সরাসরি কেমিক্যাল নিয়ে কাজ করতেছে, তাদের ফ্যাক্টরি থেকে গ্লাভস দিছে, মাস্ক দিছে, কিন্তু তারা পড়তেছে না। কারণ কি? তারা মনে করতেছে ওইটা পড়লেই তাদের আরো কাজের কষ্ট হচ্ছে। তো এটা কিন্তু, এই ফাইন্ডিংস গুলা কিন্তু আমি যদি দূর থেকে আমি দেখি, আমি কখনোই খুঁজে পাবো না। তো আমার তাদের কাছে যে কোশ্চেন করতে হবে, রেসপেক্টফুলি তাদের সাথে ডিল করতে হবে, এবং তাদের সাথে যে কমিউনিকেশনের ওয়েটা আগে বিল্ড আপ করতে হবে, বুঝতে হবে। সরাসরি যে কিছু শুনলেই তারা বলতে যাবে না। আমি আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি, খুবই হাস্যকর হতে পারে। যে আমি আমার ডিজার্টেশনের যে অনার্স এর যে কাজটা ছিল, আমি ছিল হেভি মেটাল নিয়ে, ট্যানারি ওয়ার্কারদের হেভি মেটাল ইউরিন স্যাম্পল, তারপর হচ্ছে হেয়ার নেইলে হেভি মেটাল কনসেন্ট্রেশনটা কেমন, এটার উপর আর কি আমার স্টাডিটা ছিল। আমি তো প্রথম কোশ্চেনের ডিজাইন করলাম কিছু, তারপর হচ্ছে মেথোডোলজি ডেভেলপ করলাম কিভাবে কি করবো। আমি খুবই আশাবাদী যে খুবই গুড একটা স্টাডি করব, সহজে একদিন যাব, 50-60টা স্যাম্পল নিয়ে চলে আসবো, খুবই ইজি ব্যাপার। তখন আর কি ইয়াং স্টুডেন্ট, ইয়াং ব্লাড। আমি যখন ফার্স্ট দিন আর কি ট্যানারি স্টেটে গেলাম, হেমায়তপুর আর কি ট্যানারি স্টেট, আপনারা যদি কেউ পরিচিত থাকেন বুঝতে পারবেন। তো ওখানে মানে ঢুকেই পরিবেশটা আমার কাছে মনে হলো যে আমি যেটা কল্পনা করছি এটা তো তার থেকে অন্যরকম, যে স্মেলেই আর কি মাথা ঘুরে মাথা নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো। তো মানে এটা বাদ গেল, তো আমি যে ওয়ার্কারদের সাথে ডিলিং এর যে এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করতেছি আপনাদের। আমি যখন মানে মেথোডোলজি ডেভেলপ করে গেলাম, আমি তো ভাবলাম সিম্পলি যে বলবো যে আপনাদের স্যাম্পল দরকার, এরকম অ্যানালাইজ করবো, আমি জাহাঙ্গীরনগর স্টুডেন্ট, স্টাডি করতেছি, জাস্ট এরকম ভাবলাম যে সহজে হয়ে যাবে। কিন্তু যখন আমি তাদের সাথে ডিল করলাম, একজন দুইজন স্যাম্পল দিতে আসলো, এবার কিন্তু সবাই একে দুয়ে ঘিরে ধরলো আর কি, যে কি হচ্ছে কি হচ্ছে। তো এই যে যখন একটা এই যে মানে ম্যাস পিপল বা ক্রাউড, ছোট করে ক্রাউড হয়ে গেল ওয়ার্কার্সদের, এবার এক একজন এক এক রকম বলা বলে শুরু করলো যে এটা এই কালা জাদু করবে এরা, এটা নিয়ে, এরা আমি তো চিনি না, এটা কি করবেন আপনারা চুল নিয়ে। তো এই কোশ্চেন যে আমি ফেস করা লাগবে, এইটার আমি কি আনসার দিব, আমি কিন্তু প্রিপেয়ার ছিলাম না। তো এটা কিন্তু একটা স্কিল আপনার ইন্টারভিউর হিসেবে বা স্যাম্পল কালেক্টর হিসাবে, যে আপনি কিভাবে ওই কমিউনিটি থেকে ডিল করবেন।
কারণ তারা কিন্তু আমার মতো আপনার মতো মেন্টালিটি সবার না। আমার তো কল্পনায় আসেনি যে আমি কালা জাদু করবো তাদের স্যাম্পল, কিন্তু তাদের মেন্টালিটিতে কিন্তু তারা মজা করে বলে নাই, রিয়েলিটি তারা সিরিয়াস হয়ে গেছে যে আপনারা কেন ভাই এত মানুষের এই চুল নিচ্ছেন, ইউরিন নিচ্ছেন, মানে কি করবেন, আপনাদের উদ্দেশ্য কি। তো এইটা কিন্তু তখন আমাদের আধা ঘন্টা ফেলে তাকে আমার ব্যাখ্যা করা লাগছে, তার ম্যানেজারকে ডেকে তাকে বোঝানো লাগছে, কনভিন্স করা লাগছে। তো এই জিনিসটাই আমি যদি তখন মানে ইগোইস্টিক হইতাম বা আমি সহজ ল্যাঙ্গুয়েজে তাদের না বোঝাতাম, তো এটা কিন্তু পসিবল হতো না। তো আরেকটা ছোট এই ঘটনার আরেকটা ছোট একটা পার্ট আছে যে আমি একটা ওয়ার্কার্সকে বলতেছি যে ভাই আপনার ইউরিন স্যাম্পলটা একটু বাথরুমে যে দেন। সে ভাই ইউরিন কি দিব কি করব, মানে এটা কিন্তু এই যে কোশ্চেন নিয়ে যদি আমরা এরকম কঠিন কোনো টার্ম আমি সাইন্টিফিক্যালি ইউজ করি, অনেক সময় পার্টিসিপেট এটা বুঝতে পারে না। আমার এই ইউরিন বলাটাও তাদের সাথে কয়েকটা পার্টিসিপেন্ট বোঝে না যে ইউরিন বলতে কি দিব। তো মানে ইন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ খাস বাংলায় আমার তাদের বোঝানো লাগছে যে ভাই মানে এটা করেন। তো এটা আমাদের কোশ্চেনিয়ারটা এভাবেই তাদের সাথে ডিল করা লাগবে যে আমরা কোন সোসাইটিতে যাচ্ছি, কোন কমিউনিটিতে যাচ্ছি, কোন পিপলদের সাথে ডিল করতেছি, তাদের কালচারাল সেন্সিটিভিটি কি, কোন এলাকা ভেদে লোকেশন ভেদে সবকিছু আমাদের মাথায় রাখা লাগবে। সব জেলার লোক কিন্তু এক মেন্টালিটির না, বা সব এলাকা সব অঞ্চলের লোক কিন্তু একরকম না। আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ডেমোগ্রাফিক স্টাডিটা করে তারপর তাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করা উচিত। বা আমরা যদি কোনো রিলিজিয়ান বা কোনো কালচারালি সেন্সিটিভ কোথাও যাই, সেটাকে আমাদের রেসপেক্ট রেখে কোশ্চেন গুলো করা উচিত, এবং খুবই সিম্পল, খুবই স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে, খুবই ফোকাসড অ্যান্ড একেবারে অবজেক্টিভ ওয়াইজ আমাদের কোশ্চেন গুলো রাখা উচিত। শুধু যে বড় কোশ্চেন একগাদা কোশ্চেন হলেই যে স্টাডির কোয়ালিটি ভালো হবে এরকম কিছু না। আশা করি আমি কিছুটা আপনাদের শেখাতে পেরেছি এবং অনেক বেশি কিছু আপনাদের থেকে শিখতে পারছি। আমার অনেকগুলো পয়েন্ট আমার ব্রেন অন্যভাবে কাজ করছে আপনাদের কথা শুনে। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, এবং আশা করি এনজয় করছেন। আমি এক্সাম্পলের সাথে বোঝানোর চেষ্টা করছি। থিওরিটিক্যাল নলেজ আমরা সবাই মোটামুটি আমরা ভালো জানি, এটা থিওরিটিক্যালি এত বোঝানোর কিছু নাই। হোপ এভরিওয়ান এনজয়েড মাই সেশন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। Any participant, do you have any question about the whole session? Sir, I have a question. Assalamu alaikum. Please. So thank you so much for the wonderful session. Sir, and I'm a former student of Rangpur Cadet College, and I also completed my electrical engineering from Independent University Bangladesh, and currently doing my thesis from BRAC University. Sir, my question is regarding public health. I had also interest, even if I have also done a course on climate change and also in a short course on public health. So my question is, sir, is it possible in order to be a researcher in public health, is it mandatory that someone must need to have a background in public health? So that was my question basically. It's a very tricky question to answer. Yes, if you have passion in research, if you have passion, you can fly anywhere. The sky is open. But if you have the background of bachelor in public health, it will help you boost the productivity or the quality. But it's up to you. If you have legitimate passion, you can fly anywhere. The sky is open, and that's my simple answer. If you are knowledgeable enough to get it. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. Anyone else, Sir, please? I have a question. As an undergraduate student, if I am doing a research by myself, which requires surveying among the public, will I need any kind of approval or permission to publish a paper on that based on that survey? It's depend on your study topic, and if it's related to any human, any sample, there will be some need of ethical clearance for the questionnaire. And if you have any supervisor, you can communicate with him, and you can follow any, if you have do mental health research or that kind of things, you can follow some scale in the questionnaire. Okay.
And also you talked about the pilot test of the survey of the questionnaire. Yeah. So if I select some people for the pilot test and later if I refine and finalize my questionnaire, can I conduct the survey on those people which I conducted the pilot test on again? Yes, you can do with the same people, but it's recommended that you can repilot test the question with another group of people. That Another will give you, yes, that will give you more broad view. Okay, thank you, sir. And the pilot testing will be done 5 or 10 participants, and it's okay. It's Acha. not mandatory to do a large scale pilot testing. Okay, thank you. Assalamu alaikum, sir. Thanks. স্যার আমি কারেন্টলি বায়োটেকনোলজিতে আন্ডারগ্রেড করতেছি, সো মাস্টার্সে যদি আমি বা পাবলিক হেলথে সুইচ করি, সো স্যার এটা কি কোনো আমাকে অ্যাডভান্টেজ দিবে বা এটা কি ভালো ওরকম কোনো ফিউচার আছে কি বাংলাদেশের কনটেক্সটে? বাংলাদেশের কনটেক্সটে বলতে গেলে আসলে তো আমাদের টু বি অনেস্ট কারোরই ফিউচার মাঝে মাঝে আমরা খুঁজে পাই না যে আসলে কি করব। বাট রিসার্চ ফিল্ডে থাকতে গেলে আমাদের মানে কঠোর মন মানসিকতা নিয়ে থাকতে হবে যে সাকসেস উইল কাম, বাট ইট উইল টেক টাইম। আপনার প্যাশন যদি থাকে আপনি পাবলিক হেলথে আসতে পারেন, এবং ইটস ওপেন ওয়ার্ল্ড। আপনি বাইরের কান্ট্রিতে হোক বা যেখানে আপনার ভ্যালু আছে আপনি সেখানে শিফট করতে পারেন। আর বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভেও দ্য ডে উইল কাম সুন যেখানে আমাদের ভ্যালু করা হবে, কারণ করোনার পরেই বড় একটা শিফট আমরা অলরেডি দেখতে পারছি যে পাবলিক হেলথ কতটা ইম্পর্টেন্ট, এটা ইম্পর্টেন্সটা শুরু হয়েছে। হয়তো এখনো টাইমটা আসে নাই, বাট ইটস ভেরি সুন, ইটস নিয়ার ফিউচার। তো আপনার যদি প্যাশন থাকে, ইফ ইউ লাভ পাবলিক হেলথ, you can obviously shift to public health. ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you. Anyone, please? Assalamu alaikum, sir. I'm doing my bachelor in the program of population and public health science. So if I want to do my MPH in Jahangirnagar, so how I will prepare myself? জাহাঙ্গীরনগর এমপিএইচ হচ্ছে বাইরে থেকে করতে হলে আমাদের উইকেন্ড একটা এমপিএইচ আছে, উইকেন্ড WMPH বলে যেটাকে। এটা 1.5 বছর বা 1 বছর এরকম একটা কোর্স আছে। এটার জন্য আপনাকে বেসিক পাবলিক হেলথের কিছু একটা টেস্ট নেওয়া হয়, ছোট একটা টেস্ট নেওয়া হয়। তো এটার অ্যাডমিশন টেস্টের পর 40 আর 45 জনকে সিলেক্ট করা হয়, এবং তারপর কিছু পেমেন্টের ব্যাপার স্যাপার আছে। এটার পর আপনি অ্যাডমিট হতে পারবেন, এবং এটার জন্য বেসিক যে এপিডেমিওলজি, বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স, এগুলো সম্পর্কে বেসিক নলেজ থাকলে, রিসার্চ মেথোডোলজি, বেসিক জিনিসগুলো জানা থাকলে খুব ডিপ বেশি কিছু মানে দরকার পড়ে না এন্ট্রির জন্য আর কি, অ্যাডমিশনের জন্য। তো আপনি যদি কয়েকটা বিষয় আপনি বেসিক সম্পর্কে একটু নলেজ রাখেন, যেমন বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স হোক বা বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স এর যে ব্যাপারগুলা, তারপর হচ্ছে আপনার রিসার্চ মেথোডোলজির কিছু জিনিস, স্টাডি ডিজাইন গুলা কেমন হবে, এবং এপিডেমিওলজির কিছু টার্ম, এইগুলা থেকে আর কি মেইনলি কিছু কোশ্চেন করা হয়। Thank you, sir. ওকে, আপনাদের আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে আস্ক করতে পারেন। জি, Yes, আসসালামু everyone is আলাইকুম। open. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি হচ্ছে ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশনে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করছি। তো নেক্সট আমার হচ্ছে MTS করার ইচ্ছা আছে, মাস্টার্স বাই রিসার্চ টাইপের আমি একটু প্রোগ্রাম করতেছি। তো ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশনের সাথে MTS কি মানে খুবই রিলেটেড, বা হচ্ছে এটা কি Yes. মানে আমার কাছে পুকুর থেকে সাগরে পড়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতির মতো, নাকি আপনারা কি মনে করেন? আমার কাছে যেটা মনে হয় এটা ভেরি রিলেভেন্ট, কারণ আমাদের পরিচিত অনেকে আছেন, আমাদের ইভেন আমাদের টিচার আছেন, উনি ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশনের টিচার, এখন পাবলিক হেলথের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে আমাদের টিচিং করাচ্ছেন। এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং আমাদের একটা কোর্সও আছে, একটা না, আমরা প্রায় 4th ইয়ার মাস্টার্স 2-3টা কোর্স আছে, যে অ্যাডভান্সড নিউট্রিশন, পাবলিক হেলথ নিউট্রিশন, আমরা এরকম কোর্স করেছি। নিউট্রিশন তো মানে হোললি রিলেভেন্ট টু পিপল কমিউনিটি, এটা আপনি স্পেশালাইজড একটা পার্ট হিসেবে আপনি নিঃসন্দেহে আপনি এগোতে পারেন এখানে।
কারণ আমাদের মানে আমার সরাসরি আমার টিচারই আছেন যিনি ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন থেকে স্টাডি করে এখন পাবলিক হেলথে আমাদের অলরেডি টিচার হিসেবে কাজ করছে। তো আপনার খুবই রেলেভেন্ট ফিল্ড, ইউ ক্যান প্রসিড অন। আরেকটা কথা হচ্ছে এখানে টেকনোলজি নিয়ে কতটা আর কি পড়া লাগে, আমি পিওর ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশনে পড়ছি তো, তো এখানে হচ্ছে টেকনোলজি তেমন কিছু ছিল না। তো রিসার্চ করার ক্ষেত্রে টেকনোলজি বিভিন্ন বিষয়ে জানা কেমন গুরুত্বপূর্ণ আর কি। আর টেকনোলজি বলতে মানে আপনি একটু যদি স্পেসিফাই করেন। যেমন ধরেন আপনি বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ওগুলা হচ্ছে ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড নিউট্রিশন টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ার বা টেকনোলজি। জি জি। বাট হচ্ছে ধরেন আমি হচ্ছে গভর্নমেন্ট কলেজ অ্যাপ্লাইড হিউম্যান সায়েন্স থেকে পড়ছি, তো ওইখানে তো পিওর নিউট্রিশনটা নিয়ে পড়ায়, এখানে মেইনলি ক্লিনিক্যাল দিকটাকেই ফোকাস করে, বাট দ্যাট ফিল্ড। তো মানে আমি কি ওই ওই ফিল্ডের সাথে যদি কাজ করতে যাই তখন কি আমার মানে কেমন ধরনের মানে ফেস করতে হবে আচ্ছা ঝামেলা আর কি। আচ্ছা, মানে ওইটা হচ্ছে পাবলিক হেলথের সাথে ওটাও রিলেভেন্ট, কিন্তু পাবলিক হেলথ ইন ব্রড সেন্স এটা তো আসলে সায়েন্স সোশিওলজি অনেক কিছুর একটা মিক্স আপ আর কি। মানে কাইন্ড অফ আমরা যেটা মজা করে বলি যে মানে সায়েন্সের বিবিএ এমবিএ আর কি আমাদের পাবলিক হেলথটা, তো অনেক কিছুর আর কি একটা মিক্স। এখানে ইন ব্রড সেন্স আপনার খুব বেশি টেকনিক্যাল টার্মটা সবসময় ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু মানে টেকনোলজি বা এই টাইপের একেবারে কোরলি এখানে রেলেভেন্ট না থাকলেও চলে, কারণ এখানে ওভারঅল কমিউনিটি পিপল এই টাইপের ব্যাপারগুলো। কিন্তু আপনি যদি স্পেশালাইজড হিসাবে আপনি কোনো ইম্প্যাক্ট রাখতে চান, রিসার্চ করতে চান, সেটা অবশ্যই সেটা করতে পারবেন আর কি, সেটা স্পেশালাইজড পর্যায়ে যে। কিন্তু আপনি যদি ওভারঅল মানে সিম্পল সেন্স আপনি পাবলিক হেলথ আসতে চান, আপনার টেকনোলজিক্যাল পার্টটা আপনি একটু মানে স্কিপ রাখলেও ওটা খুব বেশি সমস্যা হবে না আর কি। থ্যাংক ইউ। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে পপুলেশন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ সায়েন্সে পড়াশোনা করছি। স্যার আমি যদি মাস্টার্স করার জন্য বাহিরে যেতে চাই সেই ক্ষেত্রে কি আমার এখন রিসার্চ পেপারে মনোযোগ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে কিনা? আর যেটা বললেন যে জাহাঙ্গীরনগরে WMPH আছে, এইটা আর রেগুলার যে এমপিএইচ, এইটা আমি যদি সিভিতে WMPH দেখাই সেই ক্ষেত্রে কি কোনো আলাদা ইফেক্ট ফেলে কিনা? ওকে, রিসার্চটা আপনার বাইরে যাওয়ার ক্যারিয়ারটা মেইনলি আপনার পার্সোনাল স্কিলের উপর আর কি ডিপেন্ড করে। আপনার রিসার্চ যদি আপনি ইন্টারেস্টেড থাকেন, করতে চান, আমি সবসময় একটা কথা বলি, আমি নিজের ক্ষেত্রে যেটা ফলো করি, যেটা মানে কোয়ান্টিটি থেকে কোয়ালিটি ম্যাটার্স। আপনার কোয়ালিটিফুল একটা পেপার যদি থাকে, সেটা আপনার একটা পেপার আপনার ক্যারিয়ারকে অনেক দূর বুস্ট করে ফেলতে পারে আবিজাবি 10টা পেপার থেকে। আপনি ফোকাস করেন, এবং একটা আন্ডারগ্রেড মানে টু বি অনেস্ট একটা আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্ট থেকে বা একটা ইয়াং গ্রাজুয়েট থেকে বাইরের ওয়ার্ল্ডের বা ভালো কোনো ভার্সিটিতে এক্সপেক্ট করে না যে আপনার 4-5টা কোয়ালিটিফুল পেপার থাকবে, এটা কেউ এক্সপেক্ট করে না। যদি থাকে ইটস আ ভেরি প্লাস পয়েন্ট, আপনার জন্য খুবই এটা ভালো। কিন্তু এটা যে মানে ডু অর ডাই টাইপের কোনো ব্যাপার এরকম কখনোই না। এবং আপনি একাডেমিক লাইফে আপনার ফার্স্ট প্রায়োরিটি হচ্ছে আপনার একাডেমিক্সে ফোকাস করা। আপনি যে যতই বলুক, দিন শেষে আপনার একটা গুড রেজাল্ট আপনার মানে আপনার ভ্যালু ক্যারি করে। আপনি রেজাল্টে একাডেমিক্সে আপনার একাডেমিক্সের উপর ফোকাস করবেন ফার্স্ট অফ অল, এন্ড দেন রিসার্চ। অবশ্যই আমাদের রিসার্চের বেসটা আপনি বিল্ড আপ করেন, আপনি স্কিল গুলো ডেভেলপ করেন, একটা সময়ে পরে যে আপনি খুব দ্রুতই একটা পেপার হোক আপনি সেখানে পৌঁছাতে পারবেন। ডু অর ডাই কিছু না, কিন্তু থাকলে অবশ্যই প্লাস পয়েন্ট। কিন্তু যেটা বললাম যে কেউ আমাদের একটা আন্ডারগ্রেড একটা স্টুডেন্ট থেকে কেউ এক্সপেক্ট করে না যে আমি Q1 জার্নালের স্ট্যান্ডার্ডে আমার 8-10টা পেপার থাকবে, এটা বাইরের কান্ট্রিতে এক্সপেক্ট করে না। আর WMPH আর MPH এর যে ব্যাপারটা বললেন, এটা অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে মনে হয় না যে আলাদা কোনো ভ্যালু ক্রিয়েট করে। এটা আপনার সার্টিফিকেটের থেকে আপনার যোগ্যতা আর আপনার স্কিল আর আপনার রিসার্চ প্যাশনটাই এখানে, যদি আপনার বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে সেটাই প্রায়োরিটি দেওয়া হয় আর কি। আপনার প্যাশনটা কি, রিসার্চের উপর আপনার কতদূর নলেজ আপনি, অথবা কতদূর আগ্রহী, এটাও আপনার অনেক প্লাস পয়েন্ট, আপনি কতটা আগ্রহী আপনি পাবলিক হেলথ নিয়ে।
সেটাও যদি আপনি কনভিন্স করতে পারেন তো সেটাও একটা অনেক বড় প্লাস পয়েন্ট। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার, সাপোজ আমি একটা স্পেসিফিক গ্রুপের সার্ভে করতে চাই, এটা পাবলিক স্পেসে। সো মানুষ তো এটার জন্য মানে সার্ভেতে পার্টিসিপেট করতে ইন্টারেস্টেড নাও থাকতে পারে, তো এটার জন্য মানুষকে কিভাবে ইন্টারেস্টেড ফিল করানো যাইতে পারে ওই ক্ষেত্রে? ভেরি গুড, আপনি খুব সুন্দর, যেটা আমি আমার একাডেমিক লাইফে অনেক ফেস করেছি, বা পাবলিক হেলথ পাবলিক রিসার্চ করতে গেলে এটা মোটামুটি আমরা সবাই ফেস করি। আমি যে আমার একটা স্টোরি শেয়ার করতেছিলাম, হয়তো শুনছেন, যে ওয়ার্কার্স নিয়ে আমি মেইনলি হচ্ছে অকুপেশনাল হেলথের উপর স্পেশালাইজড আমার রিসার্চ গুলো। তো আমি যখন একটা এক্সাম্পল আপনাকে দেই, যে হেয়ার নেইলের যে আপনাকে স্টোরিটা বলতেছিলাম, যে স্যাম্পল দিতে চাচ্ছিল না বা এরকম কিছু, বা কোশ্চেন করলেও তারা একটা হেজিটেট ফিল করতেছিল। তো আমি আমার সুপারভাইজারের সাথে প্রথম দিন ফিল্ডে যাওয়ার পর আমার সুপারভাইজার ডক্টর শাহাব স্যারের সাথে আমি বসলাম আর কি, সন্ধ্যায় এসে স্যারকে ফোন দিয়ে, স্যার ডিপার্টমেন্টে ছিল, আমি স্যারের সাথে শেয়ার করলাম যে স্যার মানে আমি তো গুড রেসপন্স পাচ্ছি না, আর বিভিন্ন যে সোশ্যাল ক্লাসের সাথে আমি কাজ করতেছি তাদের তো আমি আসলে ডিল করতে আমার প্রবলেম হচ্ছে, বা আমার কথাও বুঝতেছে না, বা তাদের যে কোশ্চেন গুলা করতেছে কি কালা জাদু টাদু বলতেছে, এটা আমি কিভাবে কনভিন্স করবো। তো স্যার আমাকে খুব গুড একটা ট্রিক্স দিল, যে তুমি একটা সিম্পল বিপি মেশিন তুমি নিয়ে যাও সাথে, তো নিয়ে তাদের প্রেশারটা মেপে দাও। এটা কিন্তু কোনো মেডিকেল ইনভেনশন না, আমি ইনজেকশনও দিচ্ছি না, তাদের ওষুধও দিচ্ছি না, কারণ এটা কিন্তু আনএথিক্যাল। আমি 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 তাদের একটা সিভিটও আমি তাদের দিতে পারি না, মানে কোনো মেডিকেশন কিন্তু দেয়া যাবে না, কারণ আমি ডক্টর না, আমি স্পেশালাইজড না। তো স্যার বললো কি করতে পারো, নন ইন্টারভেনশন হিসাবে তুমি একটা প্রেশার মেশিন নিয়ে যাও এবং যাদের ডাকবা তাদের প্রেশারটা মেপে দাও। তো এটা আমি পরের দিন এই ট্রিক্সটা করলাম, আমার বাসায় যে ডিজিটাল একটা মেশিন ছিল আমি ওটা নিয়ে গেলাম। ওই মেশিনটা প্রেশার মাপানোর ইন্টারেস্টে আমি এত পরিমাণ রেসপন্স তার পরের দিন পাইলাম, যে আমি প্রথম দিন হয়তো সারাদিন ঘুরে 5টা বা 6টা স্যাম্পল আমি কালেক্ট করছি, আর সেকেন্ড দিন আমার 30+ স্যাম্পল আমার কালেক্ট হয়ে গেছে। জাস্ট একটা আমি চেঞ্জ করছি, যে তাদের কনভিন্স করছি যে আসলে আপনার প্রেশারটা দেখে দিই, দেখি কি অবস্থা। তো এটা কিন্তু একটা ট্রিক্স। ওই প্রেশারটা কিন্তু আমার স্টাডির সাথে কোনো কাজেই আসে নাই, আমি তো কাজ করছি হেভি মেটাল নিয়ে, আমার তো স্যাম্পল আমি ল্যাবে অ্যানালাইসিস করছি, তো প্রেশার নিয়ে আমার কিছু করার নেই। আমি এটা ট্রিকলি আমি চিন্তা না করে আমি যদি ভাবতাম আমার তো স্টাডির অবজেক্টিভে তো হেভি মেটাল, আমি প্রেশার মাপা কি করবো, তো তাইলে কিন্তু এই ট্রিক্সটা তো আমার সুপারভাইজারের কাছে আমি গ্রেটফুল, যে এত মানে স্মার্ট একটা আমাকে বুদ্ধি দিল যে তুমি প্রেশার মেপে দাও। তো আপনি যেটা বললেন যে এরকম, সো সিচুয়েশন অনুযায়ী আমাদের মানে স্মার্টলি হ্যান্ডেল করতে হবে, যে তারা কি চাচ্ছে, বা তাদের সাথে একটা বন্ডিং বিল্ড আপ করতে হবে। এখন আপনি চার দোকানে বসে যদি আপনি একটা বাবু বাবু ভাব নিয়ে বা করেন, তারা কিন্তু ইন্টারেস্ট ফিল করবেন। আপনি তাদের সাথে গল্পে মেতে যান, ছোটখাটো পলিটিক্যাল আলোচনা আর খেলাধুলা নিয়ে, হ্যাঁ ভাই কি অবস্থা, বিশ্বকাপ তো চলতেছে, কথায় কথায় একটু বিল্ড আপ করার পর এক কাপ চা খান, ভাই বসেন একটু চা খাই, এক কাপ একটু কথা আছে। বা আমি প্রথম হচ্ছে আপনি পরিচয় দেন, সঠিকভাবে আইডি কার্ডটা শো করেন, ভাই আমি স্টুডেন্ট আর রিসার্চার, বা আমরা এই যে আপনাদের নিয়েই কাজ করতেছি। সাপোজ আপনি রিক্সা পোলারদের মানে হিট স্ট্রোক বা হিট ওয়েভ নিয়ে কাজ করতেছেন, আপনি 5জন রিক্সাওয়ালা যখন ওই যে স্ট্যান্ডে বসে থাকে, গল্প করলেন যে মামা চলো, হয়তো 20 টাকা খরচ করলেন যে মামা চলো একটু চা খাই। তারপর কথা বললেন যে কি অবস্থা বা গরমের কি অবস্থা, হ্যান ত্যান। কিন্তু আপনি শুরুতেই যদি খাতা কলম বের করে কোনো কিছু আনবে, তারা কিন্তু ভয় পেয়ে যাবে। তো এই অ্যাপ্রোচ গুলো আপনার স্মার্টলি করতে হবে। প্রথম আপনার পরিচয় দিবেন সঠিকভাবে যে আমি এই প্রতিষ্ঠানের এই, এবং আপনি আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবেন, আপনি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করবেন তাদের অ্যাডভান্টেজ, যে ভাই আপনাদের জন্যই তো আমরা কাজ করতেছি, এটা আপনাদের বেটারমেন্ট হবে। বা আমি যখন কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে গেছি বা কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে আমার অনুমতি পাওয়া লাগছে, তখন আমি ম্যানেজমেন্টকে কিন্তু এভাবে ইনফ্লুয়েন্স করছি বা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি, এটা আপনাদেরই বেটারমেন্টের জন্য, এটা আমরা সরকারের কাছে তুলে ধরবো, আর আমাদের যত দূর যাওয়া সম্ভব আমরা এটা এই ফাইন্ডিংস গুলা প্রচার করব। তো আপনি তাদের ইন্টারেস্টটাকে আগে ফোকাস করবেন, যে আপনাদের এই সুবিধা এই রিসার্চ থেকে হতে পারে, বা আপনার একটা তথ্যের জন্য আপনার মতো আরো 10জন উপকৃত হতে পারে। এইভাবে তাদের একটু স্মার্টলি ম্যানিপুলেট করে আপনি হ্যান্ডেল করতে পারেন। আচ্ছা, বুঝতে পারছি, থ্যাংক ইউ। আর কারো কোনো কোশ্চেন?
আর কারো কোনো কোশ্চেন তো নেই? আচ্ছা, একজন হাত তুলেছেন। Yes, anyone please? আসসালামু আলাইকুম। আমার একটা আসলে সিমিলার কোয়েশ্চেনই আছে। একটু আগে একটা আপু কোয়েশ্চেন করেছিল। আমি ফার্মেসি থেকে অনার্স এন্ড মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি। এখন আমি যদি আবার মানে ডাবল মাস্টার্স হিসেবে পাবলিক হেলথ করতে চাই, এটা কি পসিবল? Yes, পাবলিক হেলথে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের ইয়া থেকে আসা পসিবল। আপনার ফার্মাসিতেই তো হিউজ ফিল্ড, সো বাট আপনি যদি আসতে চান অবশ্যই পসিবল এটা। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি জিয়াদ হোসেন, বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানে পড়াশোনা করছি, ফাইনাল ইয়ার। তো স্যার আমার জার্নিটা আসলে অনেক হার্ড ছিল। আমি সমাজবিজ্ঞান থেকে পাবলিক হেলথে আসাটা, মানে আমি সেকেন্ড ইয়ার থেকে রিসার্চের প্রতি অনেক ইন্টারেস্টেড, এবং সেখান থেকে আমি ট্রাই করছি, বিভিন্ন রিসার্চ বুক পড়ছি, সেগুলো শেষ করছি এবং ট্রাই করছি যে আমার ইন্টারেস্টটা প্রথম ছিল মাইগ্রেশন, ইন্টারকালচার এগুলো। তো তারপরে হচ্ছে এই রিসার্চটা ইন্টারেস্টটা চেঞ্জ হতে থাকে, তারপর পাবলিক পলিসিতে যাই, এভাবে লাস্টে আমি একটা আমার হচ্ছে আমার রিসার্চ ইন্টারেস্ট, আমি বুঝতে পারি যে পাবলিক হেলথ আমার হচ্ছে রিসার্চ ইন্টারেস্ট। তো সেখান থেকে আমি হচ্ছে রিসেন্ট এক ইয়ার আগ থেকে আমি হচ্ছে এই রিলেটেড অনেক আর্টিকেল পড়ি, পড়ে জাস্ট স্ট্রাকচার গুলো বুঝছি যে এদের কোশ্চেন গুলো, যেমন গ্যাট 7, PSQ 9, এই যে কোশ্চেন গুলো, এগুলো আমি দেখে এখন ওগুলো আমার কাছে ইজি লাগে। এখন এট দি স্টেজে আমি জাস্ট ওই কোশ্চেন ইয়ার গুলো, ওই আর্টিকেল গুলো পড়ে ওখানে যে গ্যাপ গুলো বের করি, ওইগুলো বের করার পরে স্যার তারপর কনফিউজ হয়ে যায় যে কি করবো, নাকি হাইপোথিসিস ডেভেলপ করবো নাকি টাইটেল সেট করবো, এইখানে আমি বুঝতে পারি না যে কি করবো। আমার স্যার কালকে ফাইনাল পরীক্ষা, কিন্তু তারপরে আমি এটা আমার ক্লাসটা অনেক করতেছি টিউশন শেষ করে এসে। আপনি খুবই ইন্টারেস্টিং এবং খুবই ইন্সপায়ারিং জিনিসটা, যে আপনি যে আপনার মানে প্যাশন খুঁজে পাইছেন, এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। মানে আমরা কিন্তু অনেক সময় নষ্ট করে ফেলি প্যাশনটা খুঁজে পাই, কিন্তু আপনি যদি সিলেক্ট করে ফেলছেন বা খুঁজে পাইছেন, ভেরি ইমপ্রেসিভ এটা। স্যার এটা আমার আপনার প্রথম হচ্ছে, হ্যাঁ রাইট, জি স্যার আমার 1.5 বছর লাগছে এরকম যে রিসার্চ ইন্টারেস্ট খুঁজতে, এবং এই জন্য আমাকে টেক্সাস টেক ইউনিভার্সিটি এক ম্যাম আমাকে হেল্প করছে। উনি হচ্ছে নেপালি, ওনাকে আমি সবকিছু জানাতাম যে সমস্যাগুলো, উনি আমাকে বলতো এইভাবে রিসার্চ ইন্টারেস্ট চেঞ্জেবল, সো ট্রাই, আমাকে এটা উনি আমি হেল্প করছে। তো লাস্টে আমি এটা খুঁজে বের করছি, এবং রাইট। এখন এই স্টেজে আমি বুঝতেছি না কি করবো। আপনার প্রথম হচ্ছে মানে আপনি রিসার্চটা হচ্ছে আপনার স্টাডি হ্যাবিটের উপর অনেকখানি ডিপেন্ড করে। আপনি যত বেশি স্টাডি করবেন, মানে পেপার গুলা, একটা টপিক আপনার যদি ভালো লাগে, এই টপিকে কোথায় কি আছে, আপনি যত বেশি স্টাডি করবেন, যতই আপনার বর্তমানের এআই এর যুগ আসুক, যাই হোক, আপনার যেটাই হোক, যে মানে ক্লাসিক যে পড়াশোনার যে ব্যাপারটা, যে আপনি একটা পিডিএফ পারলে প্রিন্ট করে পড়েন, মানে হার্ড কপির যে ব্যাপারটা, এটা কিন্তু খুবই আপনার একটা পেপারের মেথোডোলজি, প্রথম হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্টটা দেখেন, তারপর যে গ্যাপ যেগুলো আছে, এরকম অনেকগুলো স্টাডি যখন আপনি স্টাডি করবেন, তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে সবগুলো স্টাডি যে যে বিষয় নিয়ে কাজ করছে, এর মাঝখানে এরকম একটা গ্যাপ আছে, বা আপনি গ্যাপটা আইডেন্টিফাই করলেন। এবার এই গ্যাপ নিয়ে আপনি একটা স্টাডি হয়তো করতে চাচ্ছেন, বা একটা টাইটেল ভাবছেন, বা অথবা অবজেক্টিভটা সিলেক্ট করছেন, হাইপোথিসিসটা সিলেক্ট করছেন, যে আপনি অনেকগুলো অ্যাপ্রোচে আর কি এগোতে পারেন আর কি। আপনি হাইপোথিসিস প্রথমে নিতে পারেন, যে আমি এই হাইপোথিসিসটা নিয়ে কাজ করতেছি, অথবা আপনি টাইটেল আর অবজেক্টিভটা সিলেক্ট করতে পারেন, এবং এটার পর আপনি আপনার স্টাডিটাকে একটা ড্রাফট বা একটা প্রপোজাল টাইপের বা যেটাই হোক, আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি করে, লিটারেচার রিভিউটা করে আপনি দেখবেন যে আপনি যে স্টাডিটা করতে চাচ্ছেন, এটা আসলে ইউনিকনেসটা কতটুকু। আপনার যদি রিসার্চে যদি ইউনিকনেস না থাকে, এটা আসলে ইম্প্যাক্টফুল কিছু হবে না, আপনার মানে আপনার শ্রমের ব্যর্থ অপচয় হবে আর কি। আপনি ইউনিকনেস খুঁজবেন, যে আপনি সায়েন্টিফিক সোসাইটিকে আপনি কি দিচ্ছেন, আপনি যে স্টাডিটা করতেছেন এটা অলরেডি আগে 100 জন দিয়ে রাখছে কিনা, তাহলে আপনার সময় নষ্ট করে এটা করার দরকার নেই আর কি। আপনি এরকম ইউনিক কিছু খুঁজবেন, যে আমি যে এই ফাইন্ডিংসটা আমি যদি করি, এই রিসার্চটা করি, আপনার প্রথম 3টা কোশ্চেন থাকবে, যে আমি এটা কি নিয়ে করতেছি, এটা করার পর আমি এই অবজেক্টিভটা পাবো কিনা এই স্টাডি থেকে, এই ফলাফলটা পাবো কিনা, এবং যে ফলাফলটা পাবো সেটা সোসাইটিতে আসলে পাবলিক হেলথ নিয়ে যখন কাজ করতেছেন, যে হিউম্যান কমিউনিটিতে কি ইম্প্যাক্ট ফেলতেছে, এটা আসলে ইউনিক কিছু আমি করতেছে কিনা, বা ইম্প্যাক্টফুল কিছু করতেছে কিনা, বা সমাজের উপকার আসতেছে। সমস্যা নিয়ে আমরা সবাই কাজ করি, কিন্তু সলিউশন আসলে কিন্তু কেউ দিতে পারি না। আমরা কিন্তু আমাদের রিসার্চের প্রথমে কি সমস্যা করি, যে এই সমস্যা এই, আপনি চেষ্টা করেন যে সলিউশন কিছু টাইপের সাজেস্ট করা, পলিসি লেভেলে কিছু ইনপুট দেয়া, যে এটা আমি স্টাডি করে পেয়েছি,
তো দেশে এরকম একটা ল করা উচিত বা এরকম একটা শ্রম আইন করা উচিত, তাইলে এটাই উন্নতি হবে। সাপোজ একটা এক্সাম্পল দিলাম। তো আপনি এরকম চিন্তা করবেন যে আপনার স্টাডিটা ইউনিকনেসটা আসবে কিনা আপনি স্টাডিটা করবেন, তো তখনই আর কি আপনি প্রসিড করতে পারবেন। কারণ যদি আপনি নতুনত্ব কিছু না আনেন বা খুব বেশি ইউনিক আপনার, এখন কিন্তু অনেক জার্নালেও একটা সেকশন চাই যে আপনার ইউনিকনেস কি, এই স্টাডির ছোট করে উল্লেখ করতে হবে যে ইউনিকনেস আপনার এই পেপারটা, অল্পতে একটু ব্যাখ্যা করার জন্য। এটা অনেক ক্ষেত্রে এখন চাই। তো এই ব্যাপারটা একটু ফলো করলে আপনি যে কোনো অ্যাপ্রোচে যাইতে পারেন। আপনি হাইপোথিসিস সিলেক্ট করা হোক বা অবজেক্টিভ টাইটেল আগে ডিসাইড করে হোক, এটা আপনার মাথায় থাকতে হবে যে আমি লিখতেছি এবং রিসার্চ গ্যাপ গুলো আমি কিভাবে ফিল আপ করতেছি, যে আমি যে 100টা পেপার স্টাডি করছি ওইখানে যে গ্যাপ আছে ওই গ্যাপটা আমি আসলে পূরণ করতে পারতেছি কিনা এবং কতটুকু পারতেছি। এবং সাথে খুবই অনেস্ট হইতে হবে যে আপনারও যে লিমিটেশন আছে সেটা উল্লেখ করতে হবে, যে আমি স্টাডি করে এই গ্যাপটা পূরণ করছি কিন্তু আমার স্টাডিতেও এই ছোট লিমিটেশন গুলো আছে। অনেস্ট হইতে হবে, স্টাডি আপনার রিসার্চে এথিক্যাল থাকতে হবে, অনেস্ট থাকতে হবে। স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যার একটা কথা, যে থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক এটা কি খুব ম্যান্ডেটরি পাবলিক হেলথের ক্ষেত্রে? হ্যাঁ, বেসিক নলেজ বা একটু জানা, এটা মানে আপনার সরাসরি সবসময় কাজে না লাগলেও এটা একটা সময় আপনার জিনিসগুলো। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, জি, শুনতেছি আপনাকে, বলেন। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। আমি হচ্ছে বিডিএস গ্রাজুয়েট ডক্টর, ডেন্টিস্ট একজন। তো আমাদের হচ্ছে ভাই কারিকুলামে পাবলিক হেলথ ছিল, ঠিক আছে, কিন্তু কখনো রিসার্চ নিয়ে আমাদের কখনো পড়াশোনা করানো হয়নি। প্লাস হচ্ছে আমরা জাস্ট একটা সার্ভে করেছি সেটা ক্লাসে সবাই মিলে ফাইনাল ইয়ারে যেরকম থাকে একটা স্কুলে যে বাচ্চাদের দাঁত দেখে একটা সার্ভে করেছি, কিন্তু কখনো রিসার্চ পেপার পাবলিকেশন এরকম কিছু আমরা কখনো করি নাই, আমাদের কারিকুলামেই ছিল না। তো আমি রিসেন্টলি চাচ্ছি যে আমি একটা রিসার্চ পেপার লিখবো, দেন হচ্ছে যদি ন্যাশনাল জার্নালেও হয়, যদি পাবলিকেবল হয় দেন করবো। সুপারভাইজার আমাদের স্যার আছেন, ওনার আন্ডারে। তো এটার জন্য অনেক বেসিক জিনিস আমার শিখতে হচ্ছে, যে জন্য আপনাদের ক্লাসগুলো করা, থ্যাংক ইউ এরকম একটা প্ল্যাটফর্মের জন্য। এখন ভাই আমার কোয়েশ্চেন যেটা, যে আমি যদি দেশের বাইরে যদি ইয়া করতে চাই, মাস্টার্স করতে চাই, এমপিএইচ করতে চাই, তাহলে স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য হাউ ক্যান আই বিল্ড আপ মাই প্রোফাইল, মানে আমার প্রোফাইলকে কিভাবে একটু স্ট্রং করতে পারি? এটা কি শুধু রিসার্চ দিয়ে পসিবল, বা কি টাইপের রিসার্চ, কেমন টাইপের পাবলিকেশন, এটা যদি একটু গাইড মানে বলতেন আর কি। স্কলারশিপ পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকগুলো ম্যাটার কাজ করতে পারে। আপনার এমন হতে পারে আপনার কোনো রিসার্চ পেপার নাই, বাট একটা ভালো এসওপি লিখছেন, ভালো আপনি যে রিসার্চটা করতে চাচ্ছেন এই ইন্টারেস্টটা আপনি কোনো সুপারভাইজারকে কনভিন্স করতে পারছেন, এটাতেও অনেকেই স্কলারশিপটা পেয়ে যায়, ফান্ডিং পেয়ে যায়। আমাদের ক্লাসমেটই আর কি একজন আছে যে তার স্টাডি, আমরা যখন ডিজার্টেশনে আমরা সেম গ্রুপেই কাজ করছি আর কি, মানে একই ট্যানারি স্টেটে আমরা কাজ করছিলাম। তো ওই জিনিসটা কিন্তু আমরা জাস্ট ভার্সিটিতে ডিজার্টেশনটা প্রেজেন্ট করছি, এইটুকু রেজাল্টটাই ও শো করে অলরেডি ইউএসএ তে এখন চলে গেছে আর কি। তো তার কিন্তু ওই পাবলিশড হয় না এই কাজটা, কিন্তু সে জাস্ট বুঝাইতে পারছে যে আমি এইটা টেনে কাজ করছি, আমি হেভি মেটাল অ্যানালাইসিস করছি। তো এই বোঝানোটাও অনেক সময় খুবই বুস্ট করতে পারে আপনাকে। তো আপনার একটা এসওপি অনেক সময় ইম্পর্টেন্ট হতে পারে, একটা গুড রিকমেন্ডেশন লেটার কাজে লাগতে পারে, এবং রিসার্চ পেপার অবশ্যই কাজে লাগতে পারে। আপনি যদি একটা গুড রিসার্চ পেপার রাখতে পারেন, সেটা তো আপনার প্রুফ যে আমি ক্যাপাবল আর কি রিসার্চটা করতে। কিন্তু আমি যেটা সবসময় বলি বা আমার সুপারভাইজার আমাকে যেটা সবসময় শিখিয়েছেন, সেটা হচ্ছে ইটস নট ডু অর ডাই, যে তোমার থাকাই লাগবে এরকম কোনো কথা নেই। কারণ তুমি একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট, তোমার কাছ থেকে কেউ সায়েন্টিস্টের মতো এক্সপেক্ট করবে না যে একদম সায়েন্টিফিক্যালি রিচ একটা কিছু করে ফেলছে। সেটার জন্য তোমার টাইম আছে, তুমি পিএইচডি করো বা এমফিল করো, আরো অনেক রিসার্চের আরো ডেডিকেটেড টাইম আছে। বাট আমরা যদি একটা দাঁড় করাতে পারি সেটা তো ভেরি গুড আর কি, সেটা খুবই পজিটিভ হবে। আপনি যদি বাইরে যাওয়ার ক্যারিয়ার চিন্তা করেন, অলরেডি আপনি যদি বিডিএস এ থাকেন, এটা একটা পজিটিভ ব্যাপার। এমবিবিএস আর বিডিএস থেকে এখানে অনেক ক্ষেত্রে এই কোয়ালিফিকেশনটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়। এর সাথে যদি আপনি পাবলিক হেলথ নিয়ে করতে পারেন, আমাদের সেম ভাবে আপনাদের বিডিএস টিচার আছে আমাদের এখন
উনি পাবলিক হেলথে পড়াচ্ছেন, বা আমাদের WMPH এ কয়েকজন আপুর সাথে আমার পরিচয় আছে, ওনারাও আর কি ডেন্টিস্ট হিসাবে পরে MPH করতেছে আমাদের জাহাঙ্গীরনগরে। তো তারাও কিন্তু আমরা একই টিমে RMG সেক্টর, যেটা গার্মেন্টস সেক্টর বলি, ওইখানে কয়েকটা রিসার্চ করছিলাম। আপনাদের ডেন্টিস্ট কিছু আপু ছিল আর কি আমাদের টিমে। তো তারা কিন্তু আমাদের ডেন্টিস্ট থেকে শিফট করে ওয়ার্কার্স নিয়েও একটা কাজ করতেছে, তারা যে ক্লাইমেট ইম্প্যাক্ট অন RMG ওয়ার্কার্স। তো ফিল্ড আপনি শিফট করতে পারেন আর কি, বা আপনার পছন্দের যে কোনো, আপনি ডেন্টিস্ট্রিও আপনি ফোকাস করতে পারেন, যে পাবলিক হেলথ ডেন্টিস্ট্রি এরকম তো আপনাদের কোনো সেকশন আছে অবশ্যই, এইগুলো ফোকাস করতে পারেন, অথবা পাবলিক হেলথের অন্য যে কোনো শাখা প্রশাখা আপনি ঘুরে দেখতে পারেন। তো একটা রিসার্চ পেপারের জন্য আপনার বেসিক একটু সময় দিতে হবে, আপনি 2 মাস 3 মাস রিসার্চ মেথোডোলজি এবং কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স, এই জিনিসগুলো যখন আপনার স্ট্রং হবে তখন আপনার রিসার্চটা করতে খুবই সহজ হবে, কারণ যে কোনো অ্যানালাইসিসের জন্য কিন্তু আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো কিছু বেসিক SPSS আর এগুলো তো পারি না। আপনি যে কোনো, আপনি যদি বেসিক SPSS টা শিখতে পারলেও বেসিক অনেক কাজ করতে পারবেন। আর যদি যে কোনো প্রোগ্রামিং আর অথবা পাইথন কোন একটা শিখতে পারেন সেটা তো খুবই ভালো, কিন্তু আপনি বেসিক পাবলিক হেলথের রিসার্চ আপনার এক্সেল SPSS এই দুটা জানা থাকলে অনেক কিছুই করা সম্ভব আর কি। তো ওইগুলো যে সবসময় যে অ্যাডভান্সড অনেক কিছু জানা লাগবে এরকম না। আপনি স্টার্টিং এ যদি আপনি বড় আকারে চিন্তা করেন, আপনি কিন্তু ভয় পেয়ে যাবেন বা পিছিয়ে যাবেন। আপনি ছোট ছোট করে মানে চাঙ্ক আকারে চিন্তা করেন, যে আমি SPSS এর জাস্ট ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স আমি রান করা শিখবো, কি কি যে সাম কি, এভারেজ কত, এটার মিন ভ্যালু কত, হাইয়েস্ট লোয়েস্ট লিমিট কত, এইগুলো একটু বের করে আমরা শিখি। দেন তারপর দিন আমরা কি শিখলাম, একটু রিগ্রেশন বা লজিস্টিক রিগ্রেশন যেটা বলি, এগুলো হয়তো একটা দুইটা রান করা শিখি। কিন্তু আপনি যদি একবারে কোনো বড় মডেল বড় কোনো কিছু নিয়ে শিখতে চান, মাথা নষ্ট হয়ে যাবে। যেহেতু আপনার বললেন যে একাডেমিক্সে আর কি বেসিক কোনো কোর্স ছিল না, তো স্ট্যাটিস্টিক্সটা একটু ঘাটাঘাটি করেন। ইউটিউবে এখন তো ওপেন খুবই তারপর AI, এটা আমরা যদি পজিটিভ ভাবে ইউজ করি এটা খুবই বুস্ট। আমরা কপি পেস্ট না করে আমরা যদি লার্নিংস এর জন্য ইউজ করি, এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম। আপনি AI ইউজ করে সহজভাবে কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স শিখতে পারেন। ইউটিউবে অনেক টিউটোরিয়াল আছে, আপনি বেসিক গুলো শিখেন, ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স হোক, তারপর রিগ্রেশন, এই কয়েকটা জিনিস হচ্ছে ঘুরে ফিরে লাগে আর কি পাবলিক হেলথে। এই জিনিসগুলো এপিডেমিওলজির কিছু ব্যাপার স্যাপার যেগুলো আছে, রেশিও, অড রেশিও, রিস্ক রেশিও, বা এরকম কিছু কিছু যে জিনিসগুলা, সেনসিটিভিটি, স্পেসিফিসিটি, তো বেসিক এপিডেমিওলজির কিছু বুকস হোক বা যেটাই হোক পড়তে পারেন। আপনি যদি পাবলিক হেলথ নিয়ে আরো জানার ইচ্ছা থেকে, কে পার্কের একটা বই আছে যে মানে বাইবেল অফ পাবলিক হেলথ টাইপ ধরা হয়, ওইটা একটু স্টাডি করলে মানে ওভারঅল, হ্যাঁ কে পার্ক বলে, এটা যে কোনো বইয়ের দোকানে যে পাবলিক হেলথের, ওই বইটা যদি আপনি একটু ওভারঅল একটু দেখতে পারেন, মানে হোল পাবলিক হেলথের যতগুলা জায়গা আছে সবগুলা সম্পর্কে কিছু না কিছু আইডিয়া পেয়ে যাবেন। আর খুবই সিম্পল করে লেখা আমাদের, মানে ফার্স্ট ইয়ারে যে পাবলিক হেলথের যে ওভারঅল ওভারভিউ টাইপের যে ব্যাপার ছিল, আমরা ওই বই থেকে আর কি দেখছি। সো ফার্স্ট ইয়ারেই আমরা হোল পাবলিক হেলথ 4 বছর যা পড়ছি, ওইটা ফার্স্ট ইয়ারের স্ন্যাপশট হিসাবে আর কি ওই বইটা পড়ছি। কাইন্ডলি বইটার নাম আবার বলা যাবে? হ্যাঁ, আরেকটা আমি দেখতেছি বইয়ের নামটা। ভাইয়া আরেকটু রাইটারের নাম হচ্ছে কে পার্ক। ভাইয়া আরেকটা প্রশ্ন করি, অনেক কো অথর হিসেবে অনেকে অ্যাড হয়, হ্যাঁ, এই কো অথর হলে কি আমার মানে ফার্স্ট কো অথর, সেকেন্ড কো অথর, যে কোনো আর কি পাবলিকেশন, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল যেগুলো, হ্যাঁ, এইটার ক্ষেত্রে যদি একটু বলতেন। ফার্স্ট অথরকে সবসময় প্রায়োরিটি বেশি দেওয়া হয়, মানে এটা হচ্ছে তার ব্রেন চাইল্ড হিসেবে ধরা হয় যে আপনি প্রথম যে অথর। আর অথরও খারাপ কিছু না, এটাও যদি আপনার ডেডিকেশন থাকে, আপনি যদি করেন। এখন তো অনেক আসলে বিজনেস টাইপের ব্যাপারও হয়ে গেছে, যে আপনি পেমেন্ট দেন আমি অথরশিপ দিয়ে দিচ্ছি, এরকম অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে। আপনি যদি অনেস্ট থাকেন, আপনার কাজ যদি বোঝাতে পারেন যে আমার এই পেপারে আমি এই পার্টটুকে আমার ডেডিকেশন আছে, বা আমি এই অ্যানালাইসিসটা আমি করে দিচ্ছি, বা আমি এই স্যাম্পলটা আমি ল্যাবে আমি কাজ করছি এটা নিয়ে, তো এটার জন্য আপনার যদি সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারেন বা আপনার এথিক্যালি আপনি রাইট থাকেন, এটা অবশ্যই আপনি প্রুভ করতে পারলে এটা আপনার ওয়েট ক্যারি করবে আর কি। বাট ফার্স্ট অথর যে থাকে মানে টোটাল পেপারটাকে তার একটু প্রায়োরিটি দেয়াই হবে, এটাই। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভাই। আচ্ছা, বইয়ের নাম যেটা যদি কারো দরকার হয় নোট রাখতে পারেন,
এটা হচ্ছে পার্কস টেক্সট বুক অফ প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন। আমি কি টেক্সটটা লিখে দিব তাহলে সুবিধা হবে আপনাদের? জি ভাই, একটু লিখে দেন। ওকে, আমি টেক্সট পিন করে দিয়েছি। কারোর যদি জানার ইচ্ছা থাকে পাবলিক হেলথ নিয়ে, বেসিক, খুবই স্ট্রং বেসিক জেনারেট করতে পারবেন আপনারা যদি এই বইটা। একটু ওভারঅল অনেক মোটা একটা বই, কিন্তু রিডিং এর মতো খুবই ইন্টারেস্টিং ভাবে লেখা। আপনারা একবার রিডিং দিলে বিভিন্ন টপিক আছে, যে টপিক আপনাদের পছন্দ। আরো অনেক বই আছে। কারোর যদি কোনো সাজেশন লাগে, আমার কন্ট্যাক্ট আমি টেক্সটে দিয়ে রাখতেছি। মানে এভরিওয়ান ইজ ওপেন টু কন্ট্যাক্ট মি, আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আমি দিয়ে রাখতেছি। ওকে, আরো মানে আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে লেখা কিছু রাইটারের বই আছে। সেলিম রেজা রাইটার, আমার এখনো মানে বইয়ের নামটা সঠিক মনে নেই, কিন্তু আমার ডেস্কে অনেক বই আছে। আমি আসলে ঈদে বাড়ি আসছি, তো এখনো বাড়িতে আছি, তো আমি আসলে ক্যাম্পাসে যাই নাই। তো আমি যদি কারো দরকার হয়, আমি পিডিএফ ও শেয়ার করতে পারি, যতগুলো আছে পিডিএফ আমার কাছে, বা বইয়ের নাম সাজেস্ট করতে পারি। পাবলিক হেলথ নিয়ে আপনাদের জানার ইচ্ছা থাকলে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করেন। আর কে পার্কের বইটা যদি ওভারঅল একবার দেখেন, মানে যেটা আমাদের সবসময় শুরুতে ফার্স্ট ইয়ারে বলা হতো যে বাইবেল অফ পাবলিক হেলথ আর কি, যে আপনারা ওভারভিউ পাবেন একটা টোটাল পাবলিক হেলথ জিনিসটা কি। কারণ যদি খুব বেশি রিসার্চ ইন্টারেস্ট থাকে, এর ভেতরে এপিডেমিওলজি আছে, স্ট্যাটিস্টিক্স আছে, নিউট্রিশন আছে, রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ আছে, ফ্যামিলি প্ল্যানিং আছে, মানে প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে এর ভেতর সব ধরনের বেসিক আলোচনাটা করা আছে। তারপরে এই যে আজকে যে রিসার্চ মেথোডোলজি, কোশ্চেনিয়ার, বায়াস, মানে যা যা টুকটাক যা যা দরকার সবকিছুর একটা ওভারভিউ এখানে করা আছে। আপনারা ফার্স্ট অফ অল সবাই এই বইটা একটু দেখতে পারেন। এবং যদি মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ডের কেউ থাকেন, তাদেরও হয়তো এরকম পড়ানো হয়, কমিউনিটি মেডিসিনের একটা কোর্স থাকে, ওইখানেও এই বইটা অনেক সময় সাজেস্ট করে। আর বাকি যদি আরো ডিটেইলস বা আরো স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে অথবা রিসার্চ মেথোডোলজি নিয়ে আলাদাভাবে জানার কোনো ইচ্ছা থাকে, রিসার্চ মেথোডোলজিরও ছোট একটা সুন্দর বই আছে, যে খুবই ছোট বই, পড়লে মোটামুটি রিসার্চ মেথোডোলজি সম্পর্কে সহজে জানা যায়। সাদিকা খানম আর এরকম রাইটারের নামটা, এটাও আমি মানে কারোর যদি প্রয়োজন হয় জানার, একদম মানে গল্পের বইয়ের মতো যে আমরা বইগুলো পড়ি, ওরকম পাতলা একটা বই রিসার্চ মেথোডোলজি নিয়ে শুধুমাত্র। ওইটা জাস্ট রিডিং দিলে আপনি অন এভারেজ আর কি মোটামুটি একটা আইডিয়া পাবেন। যাদের অল্প সময়ে কিছু শেখার দরকার আছে, তারা আমাকে নক করতে পারেন, জানার ইচ্ছা হলে আমি সাজেস্ট করতে পারি আর কি নাম। আর কারোর যদি কোনো জানার কিছু থাকে প্লিজ। আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনারা আস্ক করতে পারেন, বা আমরা সেশনটি আজকে শেষ করবো, কারণ 1.5 আওয়ারের বেশি চলতেছে। এনিওয়ান লেফট? ছোট একটা ফিডব্যাকও যদি আপনারা বলেন যে কেমন লাগলো কথা বলে। আমি পার্সোনালি আপনাদের সাথে কথা বলে অনেক কিছু শিখছি, খুবই ভালো লাগছে। আমি স্টিল এ লার্নার, আমি স্টিল স্টুডেন্ট। আপনারা যদি একটু শেয়ার করতেন 1-2 মিনিটে যে আসলে কিছু শেখাইতে পারছি কিনা আপনাদের, আর কিছু শেয়ার করতে পারছি কিনা নলেজ আমার থেকে। এনিওয়ান প্লিজ। জি মাহিয়ান, আপনি মাইক্রোফোন আনমিউট করে কথা বলতে পারেন। প্রথম আজকে আপনার মানে কোনো বক্তব্য শুনেছি কিংবা কোন এক ওয়ার্কশপে জয়েন করেছি, তো আপনার কথাগুলো মানে খুবই ইন্সপায়ারিং লেগেছে আমার কাছে। আমারও আপনার ইচ্ছা আছে যে গ্রাজুয়েট শেষ করে মাস্টার্স হচ্ছে ফরেনে যদি করতে যেতে পারি। তো ধন্যবাদ আপনাকে অনেক, এত সুন্দর করে সব আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ।
অমিত চৌধুরী হ্যান্ড রেজ করেছেন। আজকে সেশনটা খুব শুরু থেকে করতে পারিনি। যখন থেকে করতেছি আমরাও আমার নিজেরও একটা কোশ্চেন ফর্ম করতে হয়েছিল। তখনও আমি পাইলোস্ট্যাটিক যে ব্যাপারটা ওইটা আমার ফার্স্টে মাথায় ছিল না। তো ভাইয়া যে জিনিসগুলো আসলে পয়েন্ট আউট করে দিয়েছেন এই জিনিসগুলো আসলে লাইক হার্ডলের মাধ্যমে কিছু জিনিস বুঝতে পারছি, বাট আজকের প্রেজেন্টেশনটাতে আসলে খুব হেল্পফুল হচ্ছে। মনে হচ্ছে যে এই জিনিসটা যদি আমি আগে পাইতাম তাহলে আমার আরো বেটার হইতো, আমার লাস্ট যে কোশ্চেন আছে এটা আরো বেটার হইতে পারতো। পাশাপাশি ভাই একটা ট্রিক্সের কথা বললো বা আমার স্যারের একটা রিকমেন্ডেশনের কথা বললো। আসলে এই জিনিসগুলো আসলে ফেস করছি যে মানুষজন তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে বললে সে কথা বলতে রাজি, বাট সে আসলে বিশ্বাস করতে পারে না। ওই ট্রাস্ট অর্জন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ট্রিক্স বা তাকে কিভাবে এঙ্গেজ করা যায়। তো ওভারঅল আমার আসলে খুব ভালো লাগছে আজকে সেশনটা। থ্যাংক ইউ সো মাচ Thank you, ভাই, ভাই। আপনাদের এই কথাগুলাই আর কি আমাকে আরো জানার আরো শেখার ইন্সপিরেশন দেয় সবসময়। Thank you all for sharing your comments. I'd like to take the floor now. আমি আপনাদেরকে একটু ইনফর্ম করে রাখি যে আপনারা যারা অ্যাটেন্ডেন্স শিটের কথা বলছেন, আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স অটোমেটিক্যালি নেওয়া হয়ে গেছে যারা আজকে প্রেজেন্ট ছিলেন সেশনটায়। অ্যান্ড আপনাদের রেকর্ডিংস সেন্ড করে দেওয়া হবে। অ্যান্ড সার্টিফিকেটস এর কথা অনেকে বলেছেন, তারা যারা রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন আপনাদের সকলকেই সার্টিফিকেটটা পাঠিয়ে দেওয়া হবে। থ্যাংক ইউ। আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন? যদি না থাকে তাহলে যেই নামে হ্যালো আমার একটা কথা ছিল লাস্ট ওই দ্যাট মিন্স যেই নামটা এখানে দেখাচ্ছে সেই নামটা কি সার্টিফিকেটে থাকবে? আরে যে রেজিস্ট্রেশনে যে নামটা দিয়েছেন ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকে ভাইয়া। Okay, it's time to end the meeting now. So আজকের সেশনটা ইনডিড অনেক এনগেজিং ছিল। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ স্যার আজকে আমাদের সাথে প্রেজেন্ট থাকার জন্য। আপনার আর কিছু বলার আছে আমাদের জন্য? লাস্ট কমেন্ট। একটাই সাজেশন সবার জন্য, রিসার্চ নিয়ে প্যাশনেট থাকতে হবে। যারা রিসার্চে আছেন, এটা হয়তো ইনস্ট্যান্ট কোনো ফিডব্যাক অনেক সময় নাও আসতে পারে, কিন্তু আশাহত হওয়া যাবে না। নিয়ার ফিউচারে সবার জন্যই ভালো কিছু, আমরা সবাই মিলে ভালো কিছু করবো এবং সবাই মিলে আমাদের পাবলিক হেলথ সিনারিওটাকে ভালো করবো ইনশাআল্লাহ। তো সবাই রিসার্চে যাদের ইন্টারেস্ট আছে আমরা রিসার্চ নিয়ে থাকি। এবং থ্যাংক ইউ এই প্ল্যাটফর্মটা আমাকে ইনভাইট করার জন্য বা সুযোগ দেওয়ার জন্য। এটা খুবই গুড একটা সেশন ছিল, সবার সাথে ইন্টারেক্ট করা খুবই অ্যামেজিং ছিল জিনিসটা। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। স্যার আপনাদের সুবিধার জন্য আমি আরেকটি ইনফরমেশন দিয়ে রাখি। আপনারা যারা রিসার্চ কোর্স রিলেটেড ফিল্ড খুঁজছেন বা যারা রিসার্চ কোর্স করতে আগ্রহী, তারা আমাদের প্ল্যাটফর্মের রিসার্চ বুট ক্যাম্পস গুলোতে জয়েন করতে পারেন। আমাদের পেজে লিংক পেয়ে যাবেন, ওখানে আপনারা চাইলে রেজিস্ট্রেশন করে রাখতে পারেন। I hope that will be helpful now. So, as we conclude today's session, I would like to sincerely thank the Shripad Reza sir for his insightful presentation and valuable guidance on designing effective public health questionnaires and survey tools. Also extend my heartfelt thanks to all participants for joining and actively engaging in today's workshop. On behalf of the IIHR, thank you for being with us. We hope this session contributes positively to your academic and professional journey. Have a wonderful evening, and we look forward to seeing you in our future programs. Thank you. You can take leave.